ભક્તિ ભક્ત ભગવંત ગુરુ ચતુર નામ વપુ એક उनके पद वंदन करूं नासे विघ्न अनेक उनके पद वंदन करूं नासे विघ्न अनेक पल भक्ति प्रेमनी 100 बरस के जोग पल चुक्यो जो प्रेमनी जोग सर्वे फोफ पल चुकी गयो जो प्रेमनी जोग सर्वे फोफ जो जोया पड़ जाय छे लई ले रोडो लाव आवो अवसर वीत्या पछी फरी नहीं आवे दाव पल घड़ी दिन वर्षो गणता आयुष ओसु थाय काल अचानक मारे तमाशो पछी आले न काय उपाय काल अचानक मारे तमाशो पछी आले नहीं काय उपाय जन्म मृत्यु नो भय नहीं ते निज रूप संभाळ साक्षी सदा शिव जाणी प्रकाशानंद जन्म सुधार साक्षी सदा शिव जाणी प्रकाशानंद जन्म सुधार जागर कथा नहीं कीर्तन संत नहीं निज माना भाई संत नहीं निज माना जागर कथा नहीं कीर्तन संत नहीं निज माना संत नहीं निज माना सागर जमड़ा डेरा देवे सांझ पड़े शमशाना सांझ पड़े शमशाना फायला भूला क्या फिरत है क्या तन को बतलाना फायला भूला कहाँ फिरत है क्या तन को बतलाना क्या तन को बतलाना
पलक में फना हो जाएगा। रंग पतंग समाना, रंग पतंग समाना। एक पलक में फना हो जाएगा। रंग पतंग समाना, रंग पतंग समाना। ओ जागर कथा नहीं कीर्तन, संत नहीं निज माना, संत नहीं निज माना। सागर जमड़ा डेरा देवे, सांझ पड़े शमशाना, सांझ पड़े शमशाना। मेरी मेरी करी मरी गया मूर्ख्या, मिटान मान गुमाना, ए मिटान मान गुमाना। मेरी मेरी करीने मरी गया मूर्ख्या, ए मिटान मान गुमाना, ए मिटान मान गुमाना। साधु संतनी सेवान कीधी, किस विध होई कल्याणा, किस विध होई कल्याणा। साधु संतनी सेवान कीधी, किस विध होई कल्याणा, किस विध होई कल्याणा। जागर कथा नहीं कीर्तन, संत नहीं निज माना, ए संत नहीं निज माना। सागर जमड़ा डेरा देवे, सांझ पड़े शमशाना, सांझ पड़े शमशाना। नाभि कमल थी नाव चलत है, द्वादश मीन ठहराना। नाभि कमल थी भाई नाव चलत है, द्वादश मीन ठहराना, द्वादश मीन ठहराना। अधर तखत पर नाम निरख ले, सोई सदगुरु नी
નિશાના સોઈ સદગુરુ નિશાના અધર તખત પર નામ નિરખ લે સોઈ સદગુરુ નિશાના સોઈ સદગુરુ નિશાના જાગર કથા નહીં કીર્તન સંત નહીં નિજમાના સાગર જમડા ડેરા દેવે સાંજ પડે શમશાના સાંજ પડે શમશાના ज्ञान गरीबी प्रेम भक्ति से निरख नाम निशाना निरखत नाम निशाना ज्ञान गरीबी प्रेम भक्ति છે निरखत नाम निशाना रेह वैरागे गुरु गम जागे इस विध होई कल्याणा इस विध होई कल्याणा रेह वैरागे गुरु गम जागे इस विध होई कल्याणा इस विध होई कल्याणा जागर कथा नहीं कीर्तन संत नहीं मिजमाना सागर जमड़ा डेरा दीना सांझ पड़े शमशाना सांझ पड़े शमशाना काल डंडेरा देकर चढ़िया क्या बूढ़ा क्या जुआना हे क्या बूढ़ा क्या जुआना काल डंडेरा देकर चढ़िया क्या बूढ़ा क्या जुआना हे क्या बूढ़ा क्या जुआना कहत कबीरा सुनो मेरे साधु छोड़ी द्यो अभिमाना छोड़ी द्यो अभिमाना कहत कबीरा सुनो मेरे साधु छोड़ी द्यो अभिमाना छोड़ी द्यो अभिमाना जागर कथा नहीं कीर्तन
સંત નહીં નિજ માના. સાગર જમડા ડેરા ધીના સાંજ પડે શમશાના, સાંજ પડે શમશાના, સાંજ પડે શમશાના. જે ઘરની અંદર સદગુરુ પરમાત્માના નામની ઉપાસના નથી, જે ઘરની અંદર મહાપુરુષના ચરણની રજ ખરતી નથી, કબીર સાહેબ કે ગમે એવું સાત ભુવનનો મહેલ હોય ને તોય શમશાન છે. શમશાન જેવી એ ભૂમિકા છે. શમશાન આપણે કેને કહીએ? આ દેહના અંતિમ સંસ્કાર થાય, આ દેહને જ્યાં બાળવામાં આવે એને આપણે શમશાન કહીએ ને. આ દેહને બાળવામાં આવે એને શમશાન કહીએ. અને આ ઘરની અંદર રહીને જે ઈશ્વર ભજન નથી કરતા, પરમાત્માના નામની ઉપાસના નથી કરતા, એનો આ દેહ ત્રિવિધિના તાપમાં એમનેમ જયલા કરે છે ને બળીને રાખ થઈ જાય છે. રાખાઈ નથી થતી ને કોલસાઈ નથી થતા, એમ બળી જાય છે. લકડી જલ કોલસા ભઈ, કોલસા જલ ભઈ રાખ, પણ અભાગણ વૃત્તિ એસી જલી ન કોલસા ભઈ ન ભઈ રાખ. ત્રિવિધિના તાપની અંદર આ સદેહ હોવા છતાંય બળ્યા જ કરે છે, બળ્યા જ કરે છે. જે ભૂમિકા ઉપર મહાપુરુષોના પુનિત પગલા પડે એ તો તીર્થરૂપ ભૂમિકા બને છે. ભલે મલિન ભૂમિકા કહેવાતી હોય ને ભૂતિયો મેલ કહેવાતો હોય, પણ ન્યા સંતોના પગલા પડે તો એ ભગવાનનું મંદિર બની જાય. મીરાના જીવનનો આપણે પ્રસંગ કહીએ છીએ ને. ખેર આણાજી એનું કાસળ કાઢી નાખવાને માટે રાજમાતાએ કિમિયો બતાવ્યો, બેટા તું ચિંતા કરીમાં આપણે ટાઢે પાણીએ ખ કાઢી નાખી. એ આપણું કયું નથી માનતી તો આપણો જે ઓલો ભૂતિયો મેલ છે ને એની આલે ચાવીને એમાં એને ઉતારો આપી દે એટલે હવાર થાત ભૂતડા પરખી જાય, ભૂતડા એને પરખી જાય. એટલે ભૂતિયા મહેલની ચાવી મીરાને આપી કે મીરાબાઈ તમે અમારા ગોત્રના ગણાવ એટલે હું મારા ઘરમાં તમને નહીં રાખી શકું. અમારો બહાર હવા ખાવાનો મેલ છે, અહીંયા તમારો દાઈજો લઈને વ્યા જાઓ. મીરા કે બહુ સારું. બુદ્ધિયા મહેલને ખોલી વાળી જાળી સાફ કરી વ્યવસ્થિત બધા ખંડો ગોઠવી દીધા. આ ભગવાનના મંદિરનો રૂમ, આ ધ્યાન રૂમ, આ સત્સંગ હોલ, આ રસોડું, આ અતિથિ ગ્રહ, બધા માણસો કામે લાગી ગયા અને આખી રાત હરિકીર્તન કર્યું. ગામના લોકો શિખામણ દેવા પણ આવ્યા. હાંજ પડી એટલે કે ભાઈ અટાણે નટાણે દાઈજો લઈને વ્યા જાવ, આ ભૂતિયો મેલ છે. આના પગથિયે કોઈ મુસાફર હોતો રહ્યો તો સવારે ઉઠતો નથી ને તમારું શું થાય તે મીરાને ખબર પડી. ઠીક આપણું કાસળ કાઢવા આપણે અહીં મોકલ્યા છે, પણ વાંધો નહીં, જ્યાં મારો નાથ બિરાજતો અહીંયા ભૂતડા ભૂતડા આવે નહીં. એટલે મીરાએ આવેલ માણસોને કીધું ચિંતા કરોમાં, અટાણ સુધી અહીં ભૂત રહેતાથી વાત સાચી છે, પણ અટાણ સુધી આ મહેલમાં કોઈએ ભગવાન પધરાવ્યા નહોતા, આટલે રહેતા હતા, એટલે રહેતા હતા. આજ મેં જો ભગવાનને પધરાવ્યા છે. તો એક વાત યાદ રાખશું ભાઈ, આપણો દેહ છે ને ભૂતિયો મેલ છે. આપણો દેહ ભૂતિયો મેલ છે. માણાને એક ભૂત વળગ્યું હોય તો હરખું ન રહેવા દે, આપને 5 વળગ્યા શું કેવું થાય છે? આપને 5 ભૂત વળગ્યા છે. શબ્દ પરસ રૂપ રસ ને ગંધ, આ ભૂતિયો મેલ છે. આ 5 ભૂત આપને વળગ્યા છે
પણ કોઈ મીરાબાઈ જેવા કોઈ સમર્થ મહાપુરુષ સદગુરુ સંત મળે ને જો આ મહેલની અંદર ગુરુગમ રૂપી ગિરધરલાલને પધરાવી દે તો ભૂતિયો મહેલ મંદિર બની જાય, ભગવાનનું મંદિર બની જાય. એટલે એવા મહાપુરુષ છે, એનો દેહ છે એ ભગવાનનું મંદિર કહેવાય છે અને અહીંયા આત્મપદનું પ્રાગટ્ય છે. એટલે આખી રાત હરિકીર્તન કર્યું, ક્યાંય ભૂતડાનો હસળ થયો નહીં, ક્યાંય હસળ ન થયો. સવારે રાજમાતાએ રાણાને કીધું કે એક હામટા લાકડાને સાણાને મોકલી દે શમશાને, ઓલા બધાનું પૂરું થઈ ગયું હોય કે એમાં જોવા તો મોકલું. જોવાનું જ ન હોય, મારો 60 વર્ષનો અનુભવ, અને ખરેખર અનુભવ છે. હા, વર્ષોનો અનુભવ છે. જે મારા નાથનું ભજન ન કરે ને હારા હારાને ભૂતળા ભરખી જ ગયા, હજી ભરખી રહ્યા છે. ભરખી રહ્યા છે. આ પંચ વિષયના ભૂત બલબલાને ભરખી જ રહ્યા છે ને આ અનુભવ, એ અનુભવ પાકો જ હતો, એ અનુભવ પાકો જ હતો. રાજમાતાએ માણસને મોકલ્યો. સવારનો પોર છે, મીરા ભગવાનના ધ્યાનમાં મસ્ત બનીને બેઠા છે અને કોઈ હરિકીર્તન કરે છે, કોઈ ભગવાનનો થાળ તૈયાર કરે છે. દરેકના મુખમાંથી હરિનામની ધારા ચાલી રહી છે. ઠેક ઠેકાણે ધૂપસળીઓ સળગે છે, સુગંધી વાતાવરણ. જાનાર માણસને એમ થયું કે આ હું બુદ્ધિઓ મેલ જ નહીં જાણે ભગવાનનું મંદિર છે. કાં કે અહીંયા સંતના પગલા થયા. એમ ભાઈઓ, ગ્રસ્તાશ્રમના કેટલાય ઘર એવા છે, હાંજ પડે ને ધબધબાટી પડે. તમને ખબર છે? એક ભૂત આમથી આવે ને હાંજ પડે ને ઘેરે આવે ને ધબધબાટી પડે, કલેશો 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 કલેશો, સિવાય કાંઈ ન મળે. સારું વેણ બોલાય નહીં, સારી વાત થાય નહીં. એવા જે ઘર છે એને કોઈ સંતનો સમાગમ થયો ને ઈવડા મંદિર બની ગયા બાપુ. ઈ ઘેરે હરિકીર્તન માંડ્યા ગવાવા. દરેકના સ્વભાવનું પરિવર્તન થયું, રેણી કરણીનું પરિવર્તન થઈ ગયું, એના વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ ગયા, એના મનવૃત્તિના પ્રવાહો શુદ્ધ થઈ ગયા અને ઘટોઘટની અંદર હરિનામની ધારા ચાલવા માંડી. આ સંતના પુનિત પગલાના પરિણામ છે. આ સંતોના પુનિત પગલાના પરિણામ છે. જાગર કથા નહીં કીર્તન સંત નહીં મિજવાના, સાંજ પડે ત્યાં ઘર જમડા ડેરા દેવે સાંજ પડે શમશાના. એ ઘર શમશાન જેવું છે. માટે સંપત્તિનું અભિમાન કરી, બુદ્ધિનું અભિમાન કરી, શરીરનું અભિમાન કરી ફાયલા ફૂલું ફરવા જેવું નથી. આ અભિમાન કરવા જેવું નથી ને આ બધું કાયમ ટકી રહેવાનું નથી. ફાયલા ફૂલા ક્યાં ફિરતે ક્યાં તनको બતલાના, એક પલક મેં ફનાઓ જાયગા રંગ સે પતંગ સમાના. થોડી વારની અંદર આ બધું ફના થઈ જાય છે. ગમે એટલી સુખ સાહેબી હોય, ગમે એટલું હોય, પણ ક્યાંય પત્તો લાગતો નથી. રાવણની કેવી રાજધાની, લંકામાં રહી કરતો સેલાની, પલમાં થઈ ગઈ ફાની, ખાલી રહી ગઈ વાર્તા. કેવી રાજધાની હતી પણ ક્યાંય નામ નિશાન દેખાય છે. પણ જે સંતો મહાપુરુષો એક સાજલ ઝૂંપડીમાં રહીને મારા નાથનું ભજન કરી સદગુરુના શરણા સેવા ઝૂંપડીમાં, તો એના નામના ધામ બંધાઈ ગયા. ત્યાં અનેક જિજ્ઞાસુઓ તૃપ્ત થાય છે, અનેક જિજ્ઞાસુઓ ભક્તિભાવનો લાભ લેવાને માટે અહીંયા જાય છે. એના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને કેટલાયના જીવન પવિત્ર થઈ જાય છે. એટલે કબીર સાહેબ કહે છે, ધન સંપત્તિ માલ મિલકત મળ્યા હોય તો એનું અભિમાન કરતા નહીં, એનો સત્વ્યય કરી અને કોઈ સદગુરુ સંતનું ચરણ ગ્રહણ કરીને ઈશ્વરનું ભજન કરીને તમારા જન્મને સફળ કરી લ્યો. એની આ શિખામણ દે છે, એની સંતો શિખામણ દે છે. ફૈલા ફૂલા ક્યાં ફિરત હે ક્યાં તनको બદલાલા, દેહનું અભિમાન હું કરું. એક દી કડક થઈને હાલતો હોય ને આમાં એની હાઇલમાંય વાયડાઈ દેખાતી હોય, એની હાઇલમાં હોત વાયડાઈ દેખાતી હોય. મારા જેવો કોઈ નહીં, પણ જઈ ધીમે 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 શરીર ઘસાઈ જાય ને વૃદ્ધાવસ્થા આવે તો એ
સત કરે સાગલાય લટકા કરે લોય અસત મારે આટો થઈ બાવડું જાલીને બેઠા ન કરે કોઈ. એ ભાઈ જરાક બાવડું જ જાલો ઓલી વાયડે ક્યાં ગઈ હાલે કઈ ક્યાં તનકો બતલાના દેહનું અભિમાન શું કરવાનું. એક પલક મેં ફનાઓ જાયગા રંગ સે પતંગ સમાના મેરી મેરી કરીને મરી ગયા મૂર્ખા મિટાન માન ગુમાના સાધુ સંતની સેવાનો કીધી તો કિસબીદો હોય કલ્યાણા. મેરી મેરી કરીને કઈ કોઈ આવી ગયા મિટાન માન ગુમાના. જ્યાં મારાપણાનો દાવો બંધાય ને ભાઈ એ જ માયાનું આવરણ છે. માયા નામની કોઈ સ્ત્રી નથી, માયા નામનું બીજું કાંઈ છે નહીં. ધન સંપત્તિ માયા મિલકત નથી, ધન સંપત્તિ એ માયા નથી, પણ જ્યાં મારાપણાની આસક્તિ બંધાણી એ માયા. અને દુઃખ ત્યાં જ છે ને, જ્યાં મારાપણાનો દાવો નથી ત્યાં દુઃખ છે, દુઃખ છે. છોકરાનો ઓફિસેથી ફોન આવ્યો, બાપુજી ચા પીતા હતા. બાપુજી આપણે રોકાણ માટે હમણાં જે ફ્લેટ લીધો હતો ને કે હા બેટા કે એમાં આગ લાગી ગઈ. બાપુજી ચા પીતા પીતા હું વાત કરશો કે હા બાપુ આગ લાગી ગઈ. બંબાવાળાને બોલાવ્યા કેમ થયો? ચા પીવાનો પડતો મેલીને બોલાવી ફોન ઓફિસેથી કર્યો ને બાપો ઘીરે ઊભો થઈ ગયો. ત્યાં મોટા છોકરાનો પાછો 15 મિનિટ પછી ફોન આવ્યો, બાપુજી ચિંતા કરતા નહીં, ભલે આપણે રોકાણ માટે ફ્લેટ લીધો એમાં આગ લાગી પણ એનું હાટું થઈ ગયું છે, વેસાઈ ગયો તો સારું લે, તો ઉપાધિ નહીં. ત્યાં પાછો નાના છોકરાનો ફોન આવ્યો કે બાપુજી હાટું થઈ ગયું પણ હજી દસ્તાવેજ થયો નથી ને પૈસા બાકી. પાછી ઉપાધિ ચાલુ થઈ. દુઃખ ક્યાં છે? મારું માયનું ન્યા દુઃખ છે ને, મારું નથી ન્યા છે. હું મારાનું મહાદુઃખ છે તમે જુઓ અનુભવની. માહી સગા સંબંધી મારા માયના એના દુઃખે દુઃખી થાય. મારાપણાનો લેશ નથી ન્યા દુઃખ નથી. જરાય જ્યાં મારાપણાનો લેશ નથી ન્યા દુઃખ નથી. તો જેને આપણે મારા માયના છે ખરેખર એ મારું કાંઈ નથી, મારો તો એક સદગુરુ છે. હે બીજું આપણું કોણ છે? બીજું કોણ છે? હે પરલોકની યાત્રાએ જ્યારે પ્રયાણ કરવાનું થાય તો કોણ ભાઈ આપણી હારે હાલે એમ છે? હું હારે આવે એમ છે અને કોણ હારે હાલે એમ છે? હું હારે આવે એમ છે અને કોણ હારે હાલે એમ છે? કે મેળવેલું કાંઈ હારે આવે નહીં અને જેને આપણે સગા સંબંધી હેતુ મિત્રો માન્યા છે એ કોઈ હારે તો હાલે નહીં પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. જીવન નહીં હો, ના કે હવે બાપાને ખાટલો ખાલી થાય ને એને દુઃખ ભોગવવું નહીં ને આપણે જોવું નહીં. હે ભગવાન એનું કલ્યાણ થાય, એનું કલ્યાણ થાય. હારે તો નો હાલે પણ જલ્દી ખાલી થાય એવી પ્રાર્થના કરે, એવી પ્રાર્થના કરે. એમ જ છે ને, એમ જ છે ને. છોકરાને રોજ 25,000ની આવક, એટલે ઘરમાં ભાઈ 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 નથી આવ્યો, ભાઈ આવે ત્યારે ખાઈશું, ભાઈને કંપની મળે, ઘડીક ખમો, ભાઈ આવે ત્યારે ગરમ રોટલી ઉતારજો, ભાઈને આજે આ મંગળવાર છે ને આ શાક કરી દેજો, કાલે સોમવારે ઓલું. ભાઈ 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 રોજ 50,000ની આવક. કુદરતને કરવું છે ને એક દી ભાઈના આટા સહકી ગયા, ઘીરે આવીને મીંડો ધબધબાટી પાડવા મગજમેટ થઈ ગયો. હર આનું ઝટકાઈક કરો, આનું ઝટકાઈક કરો. એક પછી એક દવાખાના, એક પછી એક દવાખાના, એક પછી એક દવાખાના, પણ ક્યાંય હા પછી મુંબઈ ઠેઠ જસલોક કયું કહેવાય તમારે ન્યા લઈ આવ્યા. બહુ ભાઈને માટે ગમે ખર્ચો થાય પણ કોઈ વાતે નાડે બાંધવો પડે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ. ઠાયકા ઘરે ભગવાન બહુ કરી, હવે શું કરવું? બહુ માથાકૂટ કરી પણ ક્યાંય સારું થયું નહીં. પછી સગા સંબંધીઓ ખબર પૂછે કેમ ભાઈને કહું ભાઈ જરાય સારું નથી.
બહુ મહેનત કરી, બહુ રૂપિયા બગાડ્યા, ઠેઠ ક્યાં સુધી ગયા, પણ હવે કોઈ વાતે સારું નથી થતું. હવે પ્રભુ પ્રાર્થના કરી કે એની ટાઢી માટી થઈ જાય. બસ વાટ જોતા હતા ને, ગરમ રોટલી નોલું નોલું. સ્વાર્થ છૂટે સબ સંસારે, દિયે સગાઈ બિચારી, ગુરુ વિના એલા કોણ કરે. શુભકારી બોલે દુનિયા બોત પ્રકારે, આ તો બધા સ્વાર્થી. સગપણ ધારી ગુરુ વિના કોણ કરે શુભકારી. સદગુરુ મળે તો અંતિમ સગાઈ છે ને, ઈ બાવડું જાલવા વાળા છે, બાકી કાંઈ ભેળું આવે નહીં ને ભેળું કોઈ હાલે. મેરી મેરી કરી મરી ગયા મૂર્ખ્યા, મિટાન માન ગુમાના, એલા સાધુ સંતની સેવાનો, કીધી તો કિસબીદ હોય કલ્યાણા. મહાપુરુષ સાધુ સંતની સેવા ન કરી તો તારું કલ્યાણ ક્યાંથી હોય. એ તરફ પગ જ ન મૂક્યો, એ તરફ જવાનો ભાવ ન કર્યો, જ્યાં આપણા જીવનનો શ્રેય રહેલો છે, જેની કરુણાની દ્રષ્ટિથી ભાગ્યની રેખા પલટાઈ જાય. એલા મનુષ્ય અવતારમાં જો એવા મહાપુરુષો સંતોના ચરણે જવાનો ભાવ ન જાગે તો આપણામાં પશુમાં ફેર હું ભલામણ. મનુષ્ય હોવા છતાં પોતાના કલ્યાણનો વિચાર ન કરી શકે તો આપણામાં પશુમાં જાજો હું ફેર છે. એટલે સંતોએ કંઈ ખોટું ગાયું છે. ન રહે પશુ સમાન, ભજન વિનાનો નર છે. પશુ સમાન જેવો ફીરે ઢોર હરાયો, ખાવે પીવે માલ પરાયો, અબના ધનિકો નામ લજાયો, મૂર્ખ મુંડ મસ્તાન, ભજન વિનાનો નર છે. પણ પ્રેમથી કોઈ હરિના ગુણ ગાવે, પ્રેમી હોઈને જો ધ્યાન લગાવે, દાસ સતાર કહે હો તો ઓહી ફલ પાવે, જો ભજતે ભગવાન. સદગુરુનું ચરણ લઈને કોઈ ધ્યાન દ્રષ્ટિને પ્રાપ્ત કરે, મારા નાથનું ભજન કરે તો મનુષ્ય અવતારની અંદર એને મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, જીવન મુક્તિનો લાભ થાય છે અને મનુષ્ય જન્મ શ્રેય થઈ જાય છે. પણ સાધુ સંતની સેવા ન કીધી તો કિસબીદ હોય કલ્યાણ. સાધુ સંતના સમાગમમાં જ જવાનો વિચાર કોઈ દે આવ્યો નહીં તો કલ્યાણ હોય ક્યાંથી? કલ્યાણ હોય ક્યાંથી? અને આપણે આપણી ભાવિ પેઢીનું જો ભવિષ્ય સારું વિચારતા હોય તો બાળકો નાના હોય ને ભાઈ, ત્યાંથી એને સંત સમાગમ તરફ વાળવાના પ્રયાસ કરજો. પછી જાડી ડાળ કે થયા કેળે કલમ વળતી નહીં. જાડી ડાળ થયા પછી કલમ વળતી નથી. પહેલેથી જ માતા પિતાની ફરજમાં આવે છે કે બાળકોને ભક્તિના સંસ્કાર આપવા, એ મા બાપની ફરજ આવે છે. ભાવિ પેઢીનું ભવિષ્ય આપણે સારું વિચારતા હોઈએ તો એનો સંસ્કારનો પાયો મજબૂત કરો. સંસ્કારનો બિલ્ડરોને ખબર પડે કે બિલ્ડિંગને કાયમને માટે વધારે ટકાડવી હોય ને જેટલી ઊંચી લઈ જવી હોય એટલે એનો પાયો સારો કરવો પડે. એમ આપણી ભાવિ પેઢીનું ભવિષ્ય ઊંચું વિચારતા હોય તો એનો સંસ્કારરૂપી પાયો પહેલાં સારો હોવો જોઈએ. અને સંસ્કાર એને કહેવાય કે જેના જીવનની અંદર ભક્તિભાવ છે ને, એ સંસ્કારની કિંમત છે. એ સંસ્કારની કિંમત છે. એના માટે નાની કલમો હોય ને, નાના બાળકો હોય ને, ત્યાંથી જ એના જીવનની અંદર ભક્તિભાવ આવે એવી ભાવના કરવી ને એવા માહોલમાં એને લઈ જવા. એમાં આળસ ન કરવી, એમાં બેદરકાર રહેવું નહીં ને એમાં દુનિયાની શરમય ન ખાવી. એમાં દુનિયાની શરમ ન ખાવી. એમાં તો આપણું અને આપણી ભાવિ પેઢીનું ઉજળું ભવિષ્ય છે. બાકી લાઈન સાતરી ગયા કેડે પછી મા બાપને પેટ બરીતરા સિવાય કાંઈ વધતું નથી બાપુ, કાંઈ વધતું નથી. મા બાપે પેટે પાટા બાંધીને ઉજૈરા હોય ને મોટા કર્યા હોય ને પછી એની મેળાએ ફરે ને મા બાપ બળ્યા કરે. આ શું કામનું એમ કહું? આ કાંઈ જિંદગી છે? આ કાંઈ જિંદગી છે? આ કાંઈ સમજણ છે? પણ સંસ્કારનો પાયો મજબૂત હોય તો કામ ધંધા ઉદ્યમ વ્યવહાર કરતા બેય પાસા એને લાભદાયી થાય. લૌકિક અને અવલૌકિક બેય સુખનો એને સમન્વય થઈ જાય. નકર સંસ્કાર બગડ્યા કરે લૌકિક કંઈ માણી શકતા નથી ને અવલૌકિકની વાત તો આખી બાજુ ઉપર રહી જાય છે. માટે આવા મહાપુરુષોના શબ્દોને જરા ધ્યાનમાં રાખી શિખામણને માન્ય કરી અને કાંઈક વાલા સંત સમાગમમાં પગલાં મૂકવા જેવું છે. તો કલ્યાણ શેમાં રહેલું છે કે જે ઘરે જે મહાપુરુષો સંતો બિરાજતા હોય, જે જાગતા જીવતા વૈકુંઠ જેવા ઘર છે,
એવા સંતોના સમાગમની અંદર જઈને ઈશ્વર ભજનની શાનને સમજી લેવી છે. આપણું કલ્યાણ શેમાં રહેલું હવે એ કબીર સાહેબ કહે છે કે નાવી કમળથી નાવ ચલથે દ્વાદશ મન ઠેરા મિન ઠેરાના અધર તખત પર નામ નિરખ લે સોઈ સદગુરુ કી શાના. નાભી કમળથી નાવ ચલથે. નાભી કમળ એટલે પ્રાણ. આપણા પ્રાણની અંદર ભવસાગર તરવાનું નામરૂપી નાવ હાલી રહ્યું છે. ને જેટલા જેટલા ભવસાગર સંતો તેરા એના કાનમાં જઈને પૂછ્યા હોય, એના અનુભવોને જરા વાંચો, અનુભવના ગાણાને સાંભળો. જેટલા જેટલા ભવસાગર તેરા એ નામરૂપી નાવમાં બેહીને તેર્યા છે. ભવ સિંધુ કોણ છે, કેનાથી તેર્યા ભાઈ? બધા સંતોનો મહાપુરુષોનો અનુભવ બોલે છે કે નામરૂપી નાવમાં બેહીને ભવસાગર તરી ગયા. ભવસાગર તરવાનું સાધન જ આ એક છે. તરવાનું સાધન જ આ એક છે. ગુરુ ગુરુ સદગુરુ ભજી લે આઠે પોર હરદમ મેં ઓર નહીં હે નાવ દૂસરા તરને કો આ. ભવસાગર તરવાનું બીજું કોઈ નાવ જ નથી. આ એક નામરૂપી નાવ આપણા પ્રાણની અંદર ચાલી રહ્યું. નાભી કમળ છે નાવ ચલતે દ્વાદિશ મન ઠેરાના. જે 12 આંગળ બારો શ્વાસો હાલી રહ્યો છે એમાં નામની ટંકશાળ પડી રહી છે. ન્યા તારા મનને રાખી નાવમાં બેઠા કહેવાય. એલા મહાપુરુષોના અનુભવ તો તમે જુઓ, એની સોખવટું તમે જુઓ. હો ઊંડું ઊંડું વિચારી અને એના ચિંતન કરી તો એમ થાય કે ઓહો, મહાપુરુષોએ આપણા કલ્યાણ માટે હૈદ કરી નાખી. અગાધ જ્ઞાનનો ખજાનો માનવના કલ્યાણને માટે ઢગલાબંધ મહાપુરુષોએ આપ્યો છે, પણ એમાં જીવનું બાપા ધ્યાન નથી. નાભી કમળ છે નાવ સલથે દ્વાદશ મિન ઠેરાના અધર તખત પર નામ નિરખ લેજે. પ્રાણ એ અધર તખત છે, એની અંદર જે નામનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે એ નામની ઓળખાણ કોઈ સદગુરુ દ્વારા કરી લે. ઓહી સદગુરુ કી શાના. જંજાળમાંથી મુક્ત થવા, ભવસાગર તરવા, પરમપદની પ્રાપ્તિ માટે ગુરુએ કઈ શાન આપી ભાઈ? કઈ શાન આપી? નામરૂપી બીજું કઈ હે? ને સાધના માર્ગની અંદર સર્વથી ઊંચામાં ઊંચી સાધના હોય તો નામની છે. સાધના માર્ગની અંદર ઊંચામાં ઊંચી સાધના હોય તો નામની છે. જપ તપ તીરથ યોગ સાધના પણ ઓ સબ નામ આધારા. ગુરુગમ લઈને ગોતી લેજો, જેને વેદ પુરાણ પોકારા. રટી લે મન રામ નામ રણુકારા. નારદ સારદ શિવ શનકાદિક નિષદીના નામને ઉચારા. ખબર વિનાના ખાલી ક્યું એલા ખોતા 21 સસે. ખબર વિનાના 21,000 અને 600 શ્વાસાને કાં ખોઈને કાળના મુખમાં કાં ઝડપાવી દે. રટી લે મન રામ નામ રણુકારા. સર્વથી ઊંચામાં ઊંચી સાધના હોય તો નામની છે. મહાન સાધના હોય તો નામની છે. અને સર્વ કોઈ કરી શકે એવી સાધના હોય તો નામની. સર્વ કોઈ કરી શકે. ગરીબ તવંગર નાના મોટા ગમે ત્યાં જન્મ લીધો હોય દરેકને આ સાધના કરવાનો મારા નાથે હરખો જ અધિકાર આપ્યો છે કે નથી આપ્યો? અને આમાં આટલી મહાન સાધના હોવા છતાં 1 પૈસાનું ખર્ચ નહીં. 1 પૈસાનું ખર્ચ નહીં. કાંઈ ખર્ચ કરવું આમાં? એનું નામ લેવું એમાં કાંઈ ખર્ચ કરવું? વગર મૂલ્યે ઊંચામાં ઊંચી સાધના થઈ શકે એવી નામની સાધના છે. ત્યાં ધન નથી જોતું, ત્યાં હૃદયનો પ્રેમ જોઈએ છે, હૃદયનો ભાવ જોઈએ છે, સમજણ જોઈએ છે. અધર તખત પર એ નામને નિરખ લે. ઓહી સદગુરુ કી શાના. દરેક સંતો મહાપુરુષો આ શાન બતાવે છે. આ શાન બતાવે છે ને એનો મહિમા દરેક સંતો નામનો મહિમા ગાય છે કે નથી ગાતા? કેટલો ગાય છે અને અધિકાધિક ગાય છે. અને એની મહાનતા એવડી જ છે. લોયણે લાખાને કીધું, જીરે લાખા ગુરુ વચનનો મહિમા છે બહુ મોટો. જેને કોઈ સંત વીરલા જાણે, વસનથી હોય અધૂરાયેલા એ પ્રેમ રસને હું જાણે. ગુરુ વસનનો એવડો મોટો મહિમા છે જેને કોક સંત મહાપુરુષો જાણે છે. જે વસનથી અધૂરા હોય એ આ પ્રેમ રસને માણી શકતા નથી. આ વસન થકી તો લાખા બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ રચાવી
અને વસન થકી ઠેરાણી, વસન સૌદ લોકમાં રમી રહ્યું છે, આને જાણે કોઈ પુરુષ પુરાણી. વસન થકી બ્રહ્માએ સૃષ્ટિને રચાવી છે, આપ બળે નહીં વસનના બળે, વસનના બળે. વસન થકી બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ રચાવીને ઠેરાણી હોય તો આધારી તત્વ ઈ જ છે. પૃથ્વીનું એકનું નહીં ભાઈ, અનંત બ્રહ્માંડોનું આધારી તત્વ હોય તો વચન છે. વસન નામ પરમાત્માનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ, સર્વનું આધારી તત્વ. વસન થકી ઠેરાણી, એ વસંતો સૌદ લોકમાં રમી રહ્યું છે. જગમાં એવી કોઈ જગ્યા ખાલી નથી કે જ્યાં એનું અસ્તિત્વ ન હોય, જ્યાં એનું અસ્તિત્વ ન હોય. એને જાણે છે કોઈ પુરુષ પુરાણી, જે પૂર્વના પુરાણી પુરુષો છે, મહાપુરુષો છે, અનુભવી પુરુષો છે, એ જાણે છે. એ લાખા એ વસનની પ્રતીતિ જેને આવે એ કોઈ દી 84 ન જ આવે. જો આ વસનની પ્રતીતિ જેને આવી ગઈ અને 84માં ભટકવા જવા પાણું નથી. જેને વસનના ભરોસે જે વર્તે એની સુરતા શૂન્યમાં સમાવે. વસનના ભરોસે જે વર્તે એની સુરતા કાયમને માટે શબ્દમય બની ગઈ. એ પછી ક્યાંય વૃત્તિ ભટકવા કે રખડવા જાતી નથી. વસન મળે શીશને હાટે, માથાને હાટે મળે તોય મોંઘું નથી, તોય મોંઘું નથી. વસન મળે શીશને સાટે, એ ઓછા માણસને ન કહેવું. ગુરુ શરણમાં શીશ નમાવીને જો વસનમાં પાર પડવું હોય તો ગુરુના હુકમે રહેવું. ગુરુના વચને વચન પ્રમાણ કરીને હાલવા. જો આનો ભરોસો લાવી અને ભવસાગર તરી જવું હોય તો આદિ અનાદિમાં વસન છે બહુ મોટું. એને જાણે કોઈ પ્રેમી વિવેકી જન પૂરા. સેલરસીની શેલી સતી લોયણ બોલ્યા, એના નૈનુમાં વરસે નૂરા. આદિ અનાદિમાં વચન બધાયથી મોટું છે. આવો નામનો વચનનો મહિમા દરેક સંતો મહાપુરુષો ગાય છે. અને ગાયો છે તે સોલવાલને એક રતિ સત્ય છે. જે ગાયો છે ને ભાઈ, એ હોલવાલને એક રતિ સત્ય છે. એમાં કાંઈ એક શબ્દ ખોટો નથી. પણ કોઈ પણ વસ્તુના ગમે એ માણા વખાણ કરે, પણ આપણે ચાખી તે ખબર પડે કેવું મીઠું છે. એમ મહાપુરુષોએ તો સાખીને વખાણ કર્યા, પણ એ બરાબર સમજવું હોય તો આપણે ચાખવું પડે ને, આપણે અનુભવ કરવો પડે ને. અનુભવ કરીએ તો મહાપુરુષોએ જે સ્વાદના વખાણ કર્યા એ આપને તઈ હાચા લાગે. અનુભવના ઘરમાં આવીને તઈ હાચા લાગે. ભલા પીર ઓલિયાઓ દાદા રામદેવજીને મળ્યાના સમજણનું ઘર પ્રાપ્ત થયું એટલે તરત મુસાફિરે કીધું, બાબાજી અમે સેટે સેટેથી જે વાતો સાંભળી હતી પણ હવે પાકી પ્રતીતિ થઈ ગઈ. કાને સુણી એવી આંખે દેખી નબી સબકો કહેતા, પશ્ચિમ ધરા કા પીર બાદશાહો તો સબકે ઘટ મેં રહેતા. જે કાને સાંભળી હતી એ અનુભવની આંખે જોઈ લીધી. હવે પ્રતીતિ થઈ ગઈ. હવે પશ્ચિમ ધરાના પીર બાદશાહ સબકે ઘટ મેં રહેતા. પશ્ચિમ ધરા નામ નાભીપરાની અંદર તમારું દરેક ઘટોઘટની અંદર મુકામ છે. હવે અમને અનુભવમાં આવી ગયો. માટે હવે અલ્લાહ અકબર પરવાર દિગા હિન્દવે પીરસા પૂર્યા. મુસો પીર પેગંબર બોલ્યા, તમે હિન્દવા પીરસો હાચા. અલ્લાહ અકબર પરવાર દિગા જે ઘટોઘટમાં તમે પરવરીને રહ્યા છો, આ અનુભવથી સમજાઈ ગયો. સ્વાદની ખબર તો ચાખે થઈ જ પડે, ચાખે થઈ જ પડે. એટલે સંતો કહે છે જે વાતો મહાપુરુષો કરે છે એને જરા અનુભવી લેજો, અનુભવી લેજો. તો તમને તમારા જીવનની અંદર વિશેષ ને વિશેષ આનંદ પ્રાપ્ત થાય, તો તમને આનંદ આવશે. તો ભાઈ નાભી કમળ સે નાવ ઠરત છલત હે, દ્વાદશ મીન ઠેરાના. અધર તખત પર નામ નિરખ લે સોઈ સદગુરુ કી. શાના જ્ઞાન ગરીબી પ્રેમ ભક્તિ છે નિરખત નામ નિશાના. જ્ઞાન ગરીબી એટલે સમજણપૂર્વકની આધીનતા. ગરીબી એટલે રાંકાઈ નહીં, સમજણ પૂર્વકની આધીનતા. આધીનતા કેને કહેવાય છે કે સદગુરુનું શરણ સેવા પછી એનું વચને વચન પ્રમાણ કરીને હાલે ને, આ આધીનતા છે. એને આધીન થઈને રીએ એ આધીનતા છે. રંગે ભોગે રાસે નહીં ક્રિયા બંદા, જે ગુરુ શબ્દે ઉઠે ને બેસે પ્રમાણી બંદા. તે તમે સદાય હરિના સંત, એ આવી રૂડી રીત પાળો.
જ્ઞાન ગરીબી અનન્ય પ્રેમ ભક્તિથી નિરખીલે નામ નિશાના આધીનતા રાખી અનન્ય પ્રેમથી નામનું નિશાન નક્કી કરી લે તો વેહ વૈરાગે ગુરુગમ જાગે. આવા ભાવથી ભજન કરતા એવી વ્રેહ લાગતા ગુરુગમનો ઉદય થાય છે. ઈશબિદ હોય કલ્યાણા. જ્યારે આ સ્મરણ કરતા એ અનુભવનો ઉદય થાય એની અંદર તારું પરમ કલ્યાણ રહેલું છે. વ્રેહ વૈરાગે જેને ગુરુગમ જાગી એણે પોતાનું તો કલ્યાણ કર્યું, પણ એને શરણે ગયા આપણા જેવાનું કેટલાયનું કર્યું, કેટલાયનું કલ્યાણ કર્યું. વ્રેહ વૈરાગે ગુરુગમ જાગે ઈશબિદ હોય કલ્યાણા. જાગર કથા નહીં કીર્તન સંત નહીં મિજમાના. કાલ ઢંઢેરા દેકર ચડિયા પછી ક્યાં બુઢા ક્યાં જોવાના. કાળ ઢંઢેરો મંડે પીટવા પછી ત્યાં કઈ બુઢાન જુવાનનો કઈ મેળ રહ્યા છે? મેળ રહ્યા છે? કોરોના આવ્યો તે ઘણાને એમ થતું કે આતા ખાટલો કોરોના આતાને લાગે ને, આતાને ન લાગ્યો ને કેવા વાળાને લાગ્યો, એમ નથી થયું. આમાં કઈ બુઢાન જુવાનનો મેળ છે? કઈ કે કેનો વારો આવે કાળ કેને ઝડપી લે એ કાંઈ નક્કી છે? આપણે તો આપણી મકરૂબી ફરતા હોય ને કે હજી આપણે હજી 40 વર્ષ થયા, હજી 60 તો બાકી, 60 તો હજી બાકી છે. આમાં કાંઈ ખબર ન પડે કેનો વારો આવી જાય. બુઢા હોય તોય ભલે ને યુવાન હોય તોય ભલે, અને સવારથી સાંજ સુધીમાં આપણે નથી જોતા ઘટિત અઘટિત મૃત્યુ થાય છે કે નથી થતા. આમાં શું નક્કી કરી લેવું કે આટલા વર્ષ પછી જ આપણું મૃત્યુ છે એવું કાંઈ નક્કી કરી લેવાનું? નહીં. કાળ તો આપણે જન્મા ત્યાંથી આપણી હારે જ આવી ગયો, સમયકાળ લાગુ પડી જ ગયો છે. કાળ ઢંઢેરા દેકર ચડિયા ક્યાં બુઢા ક્યાં જુવાના. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ છોડી દ્યો અભિમાના. અભિમાન મૂકીને કોઈ સદગુરુની શાનને પ્રાપ્ત કરી લ્યો તો ધન્ય છે. આવી શિખામણ આપનાર મહાપુરુષ સદગુરુને ધન્ય છે કે એના જેવું કોઈ ઉપકારી નથી, સદગુરુ જેવું કોઈ કરુણાકર નથી. ગુરુ સમાન આપણું હિતેશુ જગતની અંદર કોઈ નથી, નથી અને નથી. આપણા પરમ હિતેશુ હોય તો હરિગુરુ સંત છે, જે આપણા હિતની જ વાત કરે, આપણા કલ્યાણની જ વાત કરે એને જ હિતેશુ કહેવાય. આપણા હિતની વાત કરે એને હિતેશુ કહેવાય. તો દરેક સંતો મહાપુરુષોએ માનવ સમાજના હિતની જ વાત કરી છે, એના કલ્યાણની જ વાત કરી છે. એવું બીજું કોઈ ઉપકારી નથી ને એવું કોઈ મળશે પણ નહીં. એ ગુરુ તો એક ગુરુ, ગુરુ રે ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં. હોય અભ્યંતર ઊંડું ઊંડું રે નાખ્યું મેં તો સર્વ ખોઈ. ભાઈ ગુરુ તો એક ગુરુ. ગુરુથી જ્ઞાન ને ધ્યાન મળે, વળી મળે માન ને સન્માન. ગુરુથી જ્ઞાન ને ધ્યાન મળે, વળી મળે માન ને સન્માન. જે બ્રહ્મનું ભાવેથી દાન આપી દે, કહો એનાથી કોણ મહાન. એ
બ્રહ્મનું ભાવેથી દાન આપી દિયે, કહો એનાથી કોણ મહાન? એ રાન રાન રખડો રે, રામ રામ કહીને રોઈ, રાન રાન ભાઈ એ રખડો રે, રામ રામ કહીને રોઈ, ગુરુ તો એક ગુરુ, હે ગુરુ રે, ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં, હોય અભ્યંતર ઊંડો, એ ઊંડું રે નાખ્યું મેં તો સર્વે ખોઈ, ભાઈ ગુરુ તો એક ગુરુ, તોય ગુરુ જેવું કોઈ મળે નહીં, જે અપાય નહીં કોઈથી નિર્ધાર, તોય ગુરુ જેવું કોઈ મળે નહીં, જે અપાય નહીં કોઈથી નિર્ધાર, ગુરુ ગુપ્તમાં ગુપ્ત આપી દિયે, દાખવે નિજ દીદાર, એ ગુરુ ગુપતમાં ગુપત આપી દિયે, દાખવે નિજ દીદાર, એ ગુણ કોણ ગાય રે, શક્તિ ન વાળો કોઈ જને, ધન્ય ગુરુજી ધન્ય રે, ઉપમા નહીં અન્ય કોઈ, ગુરુ તો એક ગુરુ, ધન્ય ગુરુજી ધન્ય રે, ઉપમા નહીં રે અન્ય કોઈ, ગુરુ તો એક ગુરુ, હે ગુરુ રે, ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં, હોય અભ્યંતર ઊંડું, એ ઊંડું રે નાખ્યું મેં તો સર્વે ખોઈ,
ગુરુ તો એક ગુરુ. બ્રહ્મ મોટો જે ભવિષ્ય ભૂલાવે એને દુલાવે ગુરુદેવ. બ્રહ્મ જે મોટો ભવિષ્ય ભૂલાવે એને દુલાવે ગુરુદેવ. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની વાતો ભણાવે ભય હણાવે તત્ખેલ. એ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની વાતો ભણાવે ભય હણાવે તત્ખેવ. એ થાય એવું કોઈથી રે સાસી કેજો સૌ કોઈ ગુરુ તો એક ગુરુ. કોઈથી રે સાસુ કેજો સૌ કોઈ ગુરુ તો એક ગુરુ. એ ગુરુ રે ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં. કોઈ અભ્યંતર એ ઊંડું રે નાખ્યું મેં તો સર્વ ખોઈ. એવા ગુરુ તો એક ગુરુ. ખરા ખોટાનો નિશ્ચય કરાવે પરખ પરખાવે પૂરણ પેર. ખરા ખોટાનો નિશ્ચય કરાવે પરખ પરખાવે પૂરણ પેર. ઝવેરી જળ તો કરી દિયે વિસરાવે સૌથી વેર. એ ઝવેરી જળ તો કરી દિયે રે વિસરાવે સૌથી વેર. ધીરે માન્યો ધીંગો રે જદુવર સમજોઈ. ધીંગો રે જદુવર સમજોઈ. ગુરુ તો એક ગુરુ. એ ગુરુ રે ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં. કોઈ અભ્યંતર ઊંડો એ
એ ઊંડું રે નાખ્યું મેં તો સર્વ ખોઈ, ગુરુ તો એક ગુરુ. દિરોજી કહેશે ગુરુ તો એક ગુરુ, ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં. આપણું મનુષ્ય જન્મના પરમ હિતેશુ હોય તો સદગુરુ છે. હોય અભ્યંતર ઊંડું મેં નાખ્યું સર્વે ખોઈ. ઊંડામાં ઊંડા સૂક્ષ્મ રાગના ગોગડા જેના અંકુર ફૂટતા આપણી જિંદગીની બરબાદી કરી નાખે છે, એ ઊંડે ઊંડેથી સૂક્ષ્મ રાગના ગોગડાને જળમૂળમાંથી કાઢી અને આપને સાવ નિર્મળ અને પવિત્ર બનાવી દેનાર હોય તો ગુરુ છે. જે આપણે આપણા અવગુણને નથી જાણતા, કેટલાય સૂક્ષ્મ રાગના ગોગડા હજી ઊંડા પીડ્યા છે, એ તો ટાણું આવે ને કોટો કાઢે તો એ ખબર પડે કે ઓહો આ હળું ત્યાં ખતાયેલું જ છે. આ તો ઉષ્ણ ઋતુમાં અવની મધ્યે બીજનો દિશે બાર, ઘન વર્ષે એટલે વન પાંગરે. ઉનાળાની ઋતુમાં બીજક પૃથ્વીમાં દેખાતા નથી, વરસાદ વરસે એટલે કેટલાય અંકુર ફૂટે. એમ આપને એમ કે આપણી ભૂમિમાં આવે વાંધો નથી, પણ કેટલાય સૂક્ષ્મ રાગના ગોગડા પીડ્યા છે. જ્યારે વિષયના વરસાદની વર્ષા થાય ને એટલે બધાય કોટા કાઢે બાબુ. એ ઊંડે ઊંડે રહેલું જે અજ્ઞાન છે એ કરુણાની દ્રષ્ટિથી બધાય ગોગડાને સાફ કરીને ક્લિયર કરી દઈએ. આપણું જીવન એવા હોય તો ગુરુ છે, એવા ગુરુ છે. ગુરુ તો એક ગુરુ રે, ગુરુ જેવું બીજું કોઈ નહીં. હોય અભ્યંતર ઊંડું મેં તો નાખ્યું સર્વે ખોઈ. ગુરુથી જ્ઞાન અને ધ્યાન મળે, મળે માન ને સન્માન. જેને આપણે કેવળ જ્ઞાન કહીએ, જેને શાશ્વત જ્ઞાન કહીએ, જેને આત્મજ્ઞાન કહીએ, જેને બ્રહ્મ જ્ઞાન કહીએ, એ જ્ઞાનના દાતા સદગુરુ છે. માહિતી જ્ઞાન તો કદાચ તમારી બુદ્ધિ તીવ્ર હોય અને સારા સારા ધર્મ ગ્રંથો વાંચો તો કદાચ માહિતી જ્ઞાન તમારી પાસે ઢગલા બંધ આવી જાય. પણ જેને કેવળ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, આત્મજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એટલે ઓલા ગરીબદાસે ગાયું ને કે આત્મ સ્વરૂપને તો અનુભવી ઓળખે, કોણ અનુભવી? જેણે ગુરુ શબ્દનું લક્ષ્ય લીધું. તત્વમસી પદનો અર્થ કોણ વિચારી શકે? આપણે તો કદાચ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ કે સંસ્કૃતનો અર્થ આપણે કરી જાણીએ કે વેદે ઘોષણા કરી તત્વમસી, બરાબર. તો આપણી બુદ્ધિ તીવ્ર હોય ને તો આપણે એનો અર્થ કરી શકીએ. તત એટલે તે, તું, ત્વમ એટલે તું, નસી એટલે જેને ગોતે તે તું છે. લ્યો અર્થ થઈ ગયો, સમજાઈ જાય કંઈ એમાં ઉઘાડ થાય એવું છે. તત્વમસી પદનો અર્થ કોણ વિચારે? કે ગુરુ શબ્દનું જેણે લક્ષ્ય લીધું. સદગુરુ શબ્દમાં જેનું લક્ષ્ય લાગ્યું ને એને આ અર્થ બરાબર સમજાય છે, અર્થ સમજાય છે, એને અનુભવ થાય છે. ખાલી વાતું એ વડા થતા નથી, કરે મહેનત તો ફળ ખાય. વાતથી વસ્તુના સ્વાદ જુદા છે. જગતમાં જ્ઞાની ને વિદ્વાનના વ્યવહાર જુદા છે. વધુ વિચારે તો મોક્ષના માર્ગ પણ જુદા છે. તો ભાઈ, ગુરુથી જ્ઞાન અને ધ્યાન મળે, જેને કેવળ જ્ઞાન કહીએ, આત્મજ્ઞાન કહીએ, એ સદગુરુ કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાનની પણ સદગુરુ વિના અટકળ છે. સદગુરુ વિના ધ્યાનની અટકળ છે. સત્સબદ કો સોયદા નહીં ત્યાં સુધી જૂઠું જૂઠું. ધ્યાન આપની ગમ પાવે નહીં, ક્યાંથી આવે નહીં ક્યાં જાય. એલા ગુરુ ગમે ખોજી લ્યો ને. અહો ઘટમાય શબ્દનું લક્ષ્ય મળ્યા વિનાનું ધ્યાનમાં પણ અટકળ છે, અને આમાં અટકળ કાંઈ નહીં. જે શબ્દનો ધ્વનિ પ્રાણમાં ઉઠી રહ્યો છે ને જેનું ધ્યાન બતાવ્યું એ રોકડો મળ્યો છે. આમાં અટકળ ક્યાં છે બાબુ? આમાં અટકળ ક્યાં છે? નહીં. ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ પ્રગટ મળ્યા છે. ગુરુથી જ્ઞાન અને ધ્યાન મળે, વળી મળે માન ને સન્માન. એવા સદગુરુ સંતનું ચરણ સેવતા અમાની માની થાય છે, અમાની માની થાય છે.
જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા ક્યાં તો એકાદશ સ્કંદમાં લગભગ એકનાથ મહારાજે લખ્યું છે કે જેના પિતા સમર્થ હોય એના પુત્રને માન મળે છે, એના પુત્રને માન મળે છે. એમ આપણા ગુરુ સમર્થ હોય ને એટલે આપને માન મળે. નકર કોઈ ભાવ ન પૂછે, પાણી ન પાય બાપુ, કોઈ પાણી ન પાય. આ તો સમર્થ ગુરુ માથે બેઠા હોય ને એટલે માન મળે. હે કોક ને અહીંયા તમે મહાપુરુષનો, આપણા મહાપુરુષોનો ફોટો બાળો ને તમને એ ન ઓળખતા હોય તમે કહે આ બાબા અરે મારા ગુરુ, કે તો મારા ગુરુ તમને બધ ભરી જાય કે આવા હો સાપી, એ તમને નહીં. હા, એ ઓલા ઠાકરને હિસાબે માન મળ્યું બાપા, ઠાકરને હિસાબે માન મળ્યું. નગર મળે. આપણે ઘણી વાર કહી, હું દ્રષ્ટાંત દઉં છું ને મહારાષ્ટ્રનું. ગણેશ હોય ચાલે ચતુર્થી, ઠેક ઠેકાણે શેરીએ ગણેશની પૂજા થતી હોય. ક્યાંય 2 દીએ વિસર્જન થાય, ક્યાંય 5 દીએ વિસર્જન થાય. જેવી જેની શક્તિ એ પ્રમાણે ઉત્સવ, ગણેશ ઉત્સવ કરે ને એ પ્રમાણે વિસર્જન કરે. જેવું જે મંડળ, જેવી જેની. એક બિચારું નાનું એવું ગરીબ માણાનું મંડળ ને એણે ગણેશ ભગવાનને બેહાર્યા ને 2-5 દી પૂજન અર્ચન કરીને પછી વિસર્જન કરવા નીકળ્યા. પણ બીજું કાંઈ વાહન નહીં. પણ એ મંડળમાં એક પ્રજાપત ભગત, એટલે એણે ગધેડો શણગાર્યો અને એના ઉપર ગણપતિ બાપાને બેહારીને વિસર્જન કરવા નીકળ્યા. એટલે નીકળ્યા એટલે ગણપતિ આના ઉપર હતા, ગધેડા ઉપર. એટલે બધા ગણપતિને તિલક કરે, ગણપતિને વધાવે. તા એનું વાહન કહેવાય. એટલે ગધેડાને ચાંદલો કરે, એને હાર પહેરાવે. ગણપતિ બાપાને લાડુ ધરે ને ગધેડાને લાડુ ખવારે. એટલે ગધેડાને એમ થયું કે આ શેરીએ તો હું કઈ આવ્યો જ નહીં. આ બીજે બધે આટા માર્યા, આ તો લાડવાય મળે છે ને સાંડલાય કરે છે ને હારાઈ નાખે. આ શેરી બહુ સારી. પણ એને ખબર નહોતી કે બાપો માટે બેઠો છે. આખી શેરીમાં ભાઈ ઘણા લાડવા ખવાર્યા ને ગણપતિના ગધેડાને કેટલાય સાંડલા કર્યા ને કેટલાય હાર પહેરાવ્યા ને ઘણું થયું, માનપાન ને બધું. પછી વિસર્જન થઈ જાય ગણપતિ બાપાનું, પછી ગધેડાને છૂટો કરી મેલે. છૂટો કરી મેલ્યો. પછી ગધેડાને એમ થયું કે આજે ઈ શેરીએ જાઓ, લાડવા મળશે. ઈ શેરીએ ગયો પણ આજ કોઈ સામું જોતું નથી. એટલે મીંડો હોંસી ભૂકવા કે કોઈને કદાચ ખબર ન હોય કે ભાઈ આવ્યા. જે કોઈક બડો લઈને પીગ્યો ને અટાણમાં અપસુકન કરવા મીંડો હોંસી હોંસી હોંસી. એ તો બાપા ગણપતિને માન છે, ગુરુને માન છે. ગુરુને માન છે. ગુરુથી જ્ઞાનને ધ્યાન મળે, મળે માનને સન્માન. બ્રહ્મનું ભાવેથી દાન આપી દે, કહો એનાથી કોણ મહાન. જે બ્રહ્મનું ભાવેથી દાન દે એનાથી કોણ મહાન. નામનું દાન આપ્યું એ બ્રહ્મનું દાન આપ્યું છે. નકર આ સમજણ વિના બ્રહ્મ જાણવો કોણ ઠેકાણે. કોઈ જન ગુરુ વિનાના મરમ ન જાણે. ઔષધ ઝઘડા ગાંધીના ઘરમાં, વૈદ વિના મરે રોગે. દાટેલું ધન પણ ગુરુ બિન ઘરનું એલા કેમ પડે. ઉપભોગે કોઈ જન ગુરુ વિના મર્મ ન જાણે. બ્રહ્મને જાણવો કોણ ઠેકાણે. ક્યાં બ્રહ્મને નક્કી કરવો, બ્રહ્મ કોને કેવો. એ કેટલોય જન્મારા હોય જાય ને તો અટકળ મટે એમ નથી. સદગુરુએ એનું દાન આપી દીધું, એનું દાન આપી દીધું. અને વળી ભાવથી આપ્યો. શું શબ્દ બોલે છે? બ્રહ્મનું ભાવેથી દાન આપી દઈએ. અનન્ય ભાવથી દાન આપ્યું, અનન્ય કરુણા કરીને આપ્યું. કહો એનાથી કોણ મહાન. રાન રાન રખડો રે, રામ રામ કહીને રોઈ. કદાચ વિરાગ થાય ને રામ રામ કહીને રોઈ પડો, પણ રામને ઓળખાવનારા કોઈ સદગુરુ મળે ને તો એ કામ પતે એવું છે. શબરીને વૈરાગ્ય થઈ ગયું. ઓહો રામ ક્યારે થાય છે, રામનું ઘર મને કોણ બતાવે. ગાંડી ઘેલી થઈ ગઈ. પથ્થર આડો આવે તો પથ્થરને પૂછે કે તમે રામને જોયા હોય.
ઝાડની ડાળી આડી આવે તો ઝાડની ડાળીને પકડે. હે, તમે રામને જોયા હોય? રામ ક્યાં રહેતા હોય? રામ રામ કરતી જંગલમાં ભટકી રહી છે. બે આંખમાંથી સોદારા આંસુ વયા જાય છે. કરે રે મને રામની ઓળખાણ કોણ કરાવે? ત્યારે અંતરમાંથી જ અંતરાત્મા રામે પ્રેરણા કરી, બેટા રામને ઓળખવા હોય ને કોઈ સંતના ચરણે જા, એવા મહાપુરુષના ચરણે જા. કોઈ કોઈ સંત હોય પરમાર્થી, જે હદ પાર દર્શાય વિધિ નિષેધથી ન્યારા, એની કરી લે સેવાય. કોઈ કોઈ સંત મહાપરમાર્થી છે, જે વિધિ નિષેધની હદ વટાવી ગયા છે. પરમાર્થી બંદા મહાપુરુષો છે, એ તારી જાત ભાત નહીં જોવે ને તને ચરણમાં લે. અંતરથી પ્રેરણા થઈ અને જ્યારે માતંગ ઋષિ સદગુરુ મળ્યા ત્યારે અખંડ રામની ઓળખાણ કરાવી દીધી અને સગુણ બ્રહ્મની પણ પ્રતીતિ કરાવી દીધી. ક્યારે? કે સદગુરુ મળ્યા ત્યારે. રામ રામ તોય ગુરુ જેવું કોઈ મળે નહીં. રાન રાન રખડો રે રામ રામ કહીને રોય, તોય ગુરુ જેવું કોઈ મળે નહીં. જે અપાય નહીં કોઈથી નિર્ધાર, જે સદગુરુ સિવાય એ ધ્યાન એ લક્ષ્ય કોઈ આપી શકતું નથી. એવા સત્તાધારી, એવા સુરતાના ધ્યાની આત્મલક્ષી સદગુરુથી બોધ થાય તઈ જ આપને ઉઘાડ થાય, નકર નો થાય. નકર ઉઘાડ નો થાય. તોય ગુરુ જેવું કોઈ મળે નહીં, જે અપાય નહીં કોઈથી નિર્ધાર. સદગુરુ દાતા એક મોક્ષ કા, જાહેર જુગ મેં જાન, જો જન ગયે ચરણ મેં તો ઈ પામે પદ નિર્વાણ. અપાય નહીં કોઈથી નિર્ધાર. ગુરુ તો ગુપ્તમાં ગુપ્ત આપી દે. જે ગુપ્ત વસ્તુ છે ને ગુપ્તપણે વેદ શાસ્ત્ર પુરાણોએ જેના ગુણ ગાયા છે. જે ગર્ભિત વસ્તુ છે ગુપ્તપણે મનુષ્ય માત્રના ઘટની અંદર રહેલી છે, એ ગુપ્તમાં ગુપ્ત વસ્તુ છે. એનું દાન સદગુરુ આપી દે છે. ગુરુ ગુપ્તમાં ગુપ્ત આપી દે, દાખવે નિજ દીદાર. ધન્ય ગુરુ ધન્ય રે, ઉપમા નહીં અન્ય કોઈ. તમારી ઉપમા ગુરુ મહારાજ હું કોને આપું? તમારી ઉપમા કોઈને આપી શકાય એમ નથી, કારણ કે તમે અનુપ છો. અનુપ ઉપમા શું આપી શકાય? ચત ચિતને આનંદ રૂપે. બ્રહ્મ જે મોટો ભવિષ્ય બોલાવે એને દુલાવે ગુરુદેવ. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની વાતો ભણાવે અને ભય અણાવે તત્ખેવ. જે મોટો બ્રહ્મ ભવિષ્ય બોલાવે. કયો બ્રહ્મ ભાઈ આપણું વારે વારે ભવિષ્ય બગાડે છે કે હું દેહ જઉં ને, એ મોટામાં મોટો ભ્રમ છે. આ મોટામાં મોટો ભ્રમ છે ને આ દેહપણાના ભાવે આ ભ્રમે આપણા વારે વારે આપણા ભવિષ્યને બગાડ્યું છે. વારે વારે ભવિષ્યને બગાડ્યું છે. અને દેહપણાનો ભાવ એ મોટામાં મોટો આત્મઘાતી ને પાપી છે. દેહ હું શું કે દેહ મારો એમ કહે મહા પાપી. હું દેહ શું કે દેહ મારો છે એમ કે એ મોટામાં મોટો પાપી છે. દેહમાં અહંતા રાખવાથી કોટી ગો હત્યા થાય. આત્મપદનો નાશ કરીને દેહપણામાં દુઃખી થાય. દેહમાં અહંતા રાખવાથી કોટી ગૌ હત્યા થાય. એટલે ગૌ હત્યા તો કરે તો લાગે, એમનું કેવી રીતે ગૌ હત્યા થાય? ગૌ નામ ઇન્દ્રિયો થાય. દેહપણાના ભાવે કરીને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેટલી પ્રકારના આપને કર્મ લાગુ પડે છે. દેહપણાના અહમ ભાવે કરીને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેટલાય હવારથી હાંજ સુધીમાં કર્મના આપણે ખડકલા કરી દઈએ, એની આપને ખબર નથી કે એક દિવસમાં કેટલું આપણે માથે કર્મનું કરજ કર્યું. છૂટવાની વાત તો બાજુ ઉપર રહી, પણ એને બદલે કર્મના ઢગલા થઈ ગયા અને એ પોટલા આપણે જ ઉપાડવા પડે, કોઈ ઉપાડી દેતું. દેહમાં અહંતા રાખવાથી કોટી ગૌ હત્યા થાય. આત્મપદનો નાશ કરીને દેહપણામાં દુઃખી થાય. આત્મઘાતી એને કહીએ જેણે દેહમાં અહંતા આણી, હાથમાં દીવો ન પડે કૂવામાં ભોગવે 84ની ખાણી. સદગુરુ મળ્યા છતાંય નામરૂપી દીવો આપ્યો છતાંય જો દેહપણાના ભાવને ટાળ્યો નહીં તો હાથમાં દીવો ન પડે કૂવામાં.
તો 4 યુગની અંદર પીડ્યા છે. પ્રહલાદે 15 કરોડને ઉપદેશ આપ્યો, 5 નિર્વાણ પદને પામ્યા, ઓલા 10 પાંચ દીવો નહોતો. પણ ભજનમાં ધ્યાન ન દીધું, શું થયું? અધોગતિમાં ગયા કે ન ગયા? હે, અધોગતિની ખાઈડમાં પીડ્યા કે ન પીડ્યા? કે આ પીડ્યા ને ભાઈ. હાથમાં દીવો ન પડે કુવામાં ભોગવે 84ની ખાણી, પંચભૂતનો આ દેહ બન્યો એ તારો નથી ભાઈ, આ તો થાપણ તરીકે પંચની વસ્તુ ભાડે લીધી છે. અહીં આ પંચભૂતનો દેહ બન્યો એ આપણો નથી, આ તો ભાડે રહેવા માટે એક મકાન આપને કુદરત મહારાજે આપ્યું છે. ભાડે વસ્તુ લીધેલી છે અને ભાડાની છે એટલે ગમે તે ખાલી નથી કરાવતા. એમાં ના કહેવાય. દીકરાને લગ્ન હોય તો ખાલી કરાવે, આમાં ટેય નથી લેવાતો. 5 દી તો ખમો, છોકરાને લગ્ન પતી જાય પછી હાટે કે કાંઈ નહીં, બધું થઈ રહે, આપ પધારો, કંઈ કહેવાય? ભાડાનું નથી, ગમે તે રાતે દિવસે ગમે ટાણે અને હબ દઈને ખાલી કરાવે, કાંઈ વાર જ ન લાગે. કાંઈ માલિકનો હુકમ આવે એટલે પછી દલીલ ત્યાં કાંઈ નહીં, કાંઈ દલીલ નહીં, ખાલી જ કરી દેવાનું, બસ ખાલી જ કરી દેવાનું. આ તો પ્રારબ્ધ કર્મના બળે કરીને તને એક રેવા સગવડ આપી, એલા એમાં તું મોહ કરીને બેઠો દાસ લાભો જો વિચારી, હું દેહ શું કે દેહ મારો એમ કે મહાપાપી. આ દેહપણાનો ભ્રમ વારે વારે આપણા ભવિષ્યને ભૂલાવે છે. એ દેહાધ્યાસનો નાશ કરીને પોતાના નિત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરાવવાળા, આ ભ્રમને ટાળવાવાળા સદગુરુ છે. સદગુરુ છે. ભ્રમ મોટો ભવિષ્ય ભૂલાવે, એને દુલાવે ગુરુ દેવ. બાકી ભ્રમ મટવો, ભ્રમણામાંથી બારું નીકળવું વાતું થાય, બાકી બહુ અઘરો વિષય છે બાબુ. અહીંયા શંકા કુશંકાઓ મટે જ નહીં. હે, શંકા કુશંકાઓ મટે જ નહીં. કેટલાય વિચારો આવે, જરાક આગુ પાછું થાય ને આડાવળું થાય ને તા તો કેટલાય વિચાર આવે, કેટલાય વિચાર આવે. પણ જેનું નામમાં ધ્યાન પડ્યું છે ને ગમે એવા સંજોગોની અંદર કોઈ પ્રકારનો સંશય થતો નથી. સંશયનો અહીંયા ફણગો જ ફૂટતો નથી, કારણ કે સદગુરુ મહારાજે ભ્રમને ટાળી દીધો છે. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની વાતો ભણાવે, ભય હણાવે તત્ખેવ. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનની સમજણ સદગુરુ આપે છે. આપણે નબળું જીવન જીવી ગયા એટલે ભૂતકાળ ઘણો આપણો ખરાબ ગયો. ભૂતકાળ ખરાબ ગયો એટલે આપણું ભવિષ્ય ખરાબ જ હોય. આપણું ભવિષ્ય કેવું હોય છે કોઈને પૂછવા નહીં જાતા. તમે ભૂતકાળમાં કેવું જીવન જીવી ગયા એવું જ તમારું ભવિષ્ય બંધાણું છે, કોઈને પૂછવાનું નથી. ભૂતકાળ ખરાબ ગયો એટલે ભવિષ્ય ખરાબ છે. અટાણ વર્તમાનની અંદર પણ આપણે એવું જ જીવન જીવી રહ્યા છીએ. તો હવે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેયને સુધારવા હોય તો કે અટાણે વર્તમાનની સમજણ કોઈ સદગુરુ પાસેથી લઈ લે અને વર્તમાનને સુધારી લે તો ભૂતકાળે સુધરી જાય ને ભવિષ્યકાળે સુધરી જાય. સંતોનો મત એમ કહે છે કે સદગુરુની શાન લઈને વર્તમાનમાં આવો. વર્તમાન કોને કહેવાય છે કે સમજણ લઈને સદગુરુનું ભજન મંડન કરવા, એ વર્તમાન સુધાર્યું કહેવાય. ચોખા શબ્દોમાં, દેશી ભાષામાં સદગુરુની શાન લઈને ભજન કરે એ વર્તમાન સુધાર્યું કહેવાય. આ વર્તમાનને સુધારે એટલે જે કર્મના ખડકલા થઈ ગયા છે, ભૂતકાળમાં જે ખરાબ જીવન જીવાય, કર્મ બળીને ભસ્મ થાય છે એટલે ભવિષ્ય સુધરી જાય છે. એટલે ભવિષ્ય સુધરી જાય છે. ભૂત ભવિષ્ય બેયને સુધારવાને માટે સંતો કે વર્તમાનને સુધારો, રેણીમાં આવો, રેણીમાં આવો. જો રેણીમાં આવી જાય તો ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ બેય સુધરી જાય છે. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની વાતો ભણાવે, ભય અણાવે તત્ખેવ. થાય એવું કોઈથી? હાસી કેજો સૌ કોઈ, આવું બીજું કોણ કરી દે?
એક એક મનુષ્યની માથે કેટલા કર્મના ખડકલા પીડ્યા છે. આ બાઈ આવા હજારો લાખો કરોડો લોકોને કર્મના કરજમાંથી મુક્ત કોણ કરી દે? બાકી નબળાઈ આવે, હાર હગો ભાઈ ઘીરે આવતો બંધ થઈ જાય. ભાઈ બાબુ હગો ભાઈ હોય ને ઘીરે હોત કે ભાઈ કંઈક માગશે તો, ભાઈ કંઈક માગશે તો હગો ભાઈ ઘીરે આવતો બંધ થાય. અને મહાપુરુષો સંતોએ કેટલાયને કર્મના કરજમાંથી મુક્ત કરી દીધા. આટલે મોટા પરમાર્થી બંદા એને કહેવાય છે બાબુ, એટલે એને પરમાર્થી બંદા કહેવાય છે. અરે ઘરવાળો કમાતો બંધ થાય ઘરવાળી વહી જાય. સમજાય છે કે નથી સમજાતો? એમ નથી કે કામાન કૂટો ભટકાણો ટકે પછી તો એ પછી સમજે નહીં. બધા સંબંધ તૂટી જાય. સ્વાર્થ છૂટ્યો એટલે વાત પૂરી. અને કેટલાયને કર્મના ઢગલા ને ઢગલા પીડ્યા થાય એમાંથી છોડાવી દે. આ કાંઈ નાની વાત લાગે? હે નબળું વર હતું સરકારે શું કહેવાય વીમો માફ કર્યો. શું કહેવાય? વિગોટી નહીં ભાઈ, સહકારી માફ કરી દીધી. જે સહકારી ઉપાડી હોય ને એ માફ કરી દે કે નબળું વર હતું એટલે સહકારી માફ કરી દીધી. સદગુરુ સરકારે કેટલું કર્મનું કરજ હતું ને લોન ઉપાડી હતી ને બધાની માફ કરી દીધી. હરભર કરી દીધું, હરભર કરી દીધું, હરભર કરી દીધું. થાય એવું કોઈથી સાચી કહેજો સૌ કોઈ, ખરા ખોટાનો નિશ્ચય કરાવે. પરખ પરખાવે પૂરણ પેર, ઝવેરી જળહળતો કરી દે વિસરાવે સૌથી વેર. ધીરે માયનો ધીંગોરે જદુવર સમજોઈ, ખરા અને ખોટાનો નિશ્ચય કરાવે. સાચું હું અને ખોટું હું એનો નિશ્ચય કરાવે. તો ખરું હું ને ખોટું હું, ખરું હું અને ખોટું હું. કે ખરા ખોટાનો નિશ્ચય એ છે, ખરું આત્મ સ્વરૂપ છે ને દેહ છે એ ગમે એમ કરો તો એ ખોટું છે. દેહ વ્યવહારો છે એ ખોટા છે, આત્મા સત્ય છે. માટે કૂડ કપટમાં કોઈ ન રાસો, સતનો માર્ગ હાચો. ગુરુગમથી જ્ઞાન કથીને હું તો નિત ગંગામાં નાયો, એક નિરંજન નામ સાથે મન બાંધ્યો. એ આ જળ ઝાંઝવાના કોઈનો રાસો, જૂઠો જગત સંસારો. ભાણ કહે ભગવંતને ભજીએ, જેનો ત્રણ લોકમાં છે પસારો. ખરા અને ખોટાનો નિશ્ચય કરાવી દીધો કે દેહ એ તારું ખરું સ્વરૂપ નથી, આત્મા છે એ તારું ખરું સ્વરૂપ છે. અને એમ જ છે ને, દેહ એ આપણું રૂપ છે, આત્મા છે એ આપણું સ્વરૂપ છે. પણ આપણે દેહને આપણું રૂપ માન્યું હતું એ ખોટું માન્યું હતું. ખરા સ્વરૂપની વાન સદગુરુએ કરાવી દીધી. દેહ નથી તું દ્રષ્ટા તેનું, આ વાત બ્રહ્મ જ્ઞાને સમજાશે. શુદ્ધ ચૈતન સો તું બ્રહ્મ સ્વરૂપી, પણ તને કોઈ સદગુરુ દ્વારા દેખાશે. દેહમાં હોવા છતાં એલા દેહથી ન્યારો, સોહમ આ પૂજાશે. દાસ લાભુ કે તને કોઈ આવા ગુરુ મળી જાય ને તો આપ સ્વરૂપ ઓળખાશે. હું કોણ છું જો તું જાણે તો જન્મ ને મરણ ત્યારે મળશે. ખરા ખોટાનો નિશ્ચય બરાબર. ખરા ખોટાનો નિશ્ચય કરાવે, પરખ પરખાવે પૂરણ પેર. પારક દ્રષ્ટિ આપીને પોતાના ખરા સ્વરૂપની પરખ કરાવી દે છે. હીરો ભલે ને આપણા હાથમાં દે પણ આપણે એની કિંમત ના આંકી શકીએ તો ઝવેરી જ આંકી શકે. એમ જેને પારક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે એ જ આત્મારૂપી હીરાને પારખી શકે છે. પરખ પરખાવે પૂરણ પેર, અને હીરાને પારખે એને ઝવેરી કહેવાય છે, પારખ કહેવાય છે. ઝવેરી જળહળતો કરી દે વિસરાવે સૌથી વેર. જેને આત્મ સ્વરૂપ હીરો પરખાઈ ગયો, એને ખબર પડી ગઈ કે જે મારા ઘટમાં બેઠો એ દરેકના ઘટમાં બેઠો છે. હવે કોનાથી વેર કરું, કોનાથી મૈત્રી બાંધું? સર્વ ઘટમાં એક જ સરખો સમાઈને રહેલો છે. વિસરાયું સૌથી વેર, ધીરે માયનો ધીંગો રે જદુવર સમજો. મેં તો મારા સદગુરુને
સાક્ષાત પરમાત્મા સ્વરૂપે નક્કી કરી લીધા છે, એણે મને નિહાલ કરી દીધો છે. માટે સદગુરુ જેવું જગતની અંદર કોઈ નથી. એણે કરુણા કરીને જેમ અમૂલ્ય વસ્તુ એને સહજમાં સદગુરુએ દયા કરીને આપી દીધી છે, દયા કરીને આપી. એની કરુણાનો જ કોઈ પાર નથી, એની કરુણાનો જ કોઈ પાર નથી. એવી કરુણા ગુરુએ કીધી, એ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી રે મને, નવજે મેં જાણી. એ જાણી રે આવી પૂગી છે રે કને, એવી કરુણા ગુરુએ કીધી. મારી મતિ મૂંઢ હતી, એ ગુઢ જ્ઞાન જોનારી થાય. મારી મતિ જે મૂંઢ હતી, એ ગુઢ જ્ઞાન જોનારી થાય. એ ઓછી કૃપા હું કેમ કહું, ધન્ય ધન્ય ગુરુરાય. એ ઓછી કૃપા હું કેમ કહું, ધન્ય ધન્ય ગુરુરાય. એ ગુણ કોણ ગાય રે, શક્તિ ન બાળું કોઈ જને. ગુણ કોણ ગાય, એ ગાય રે શક્તિ વાળું નહીં કોઈ જને. ગુરુ તો કરુણા ગુરુએ કીધી, એ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી રે મને, નવજે મેં જાણી. એ જાણી રે આવી પૂગી છે રે કને, એવી કરુણા ગુરુએ કીધી. સુખ હોય તો સારું લાગે, દુઃખ દેખી બળું દવમાં. સુખ હોય તો મને સારું લાગે, દુઃખ દેખી બળું દવમાં. સુખ દુઃખ એક સાથે કર્યા, કહો તરી ગયું દેવું ત્યાં. સુખ દુઃખ એક સાથે પાડ્યા, કહો તરી ગયું કેવું ત્યાં. એ જ્યાં એવું જોયું, એ જોયું રે ભલે વસું મંદિર કેવને.
જોયું રે ભલે વસુ રે મંદિર કેવને એવી કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી રે મને નવજે મેં જાણી એ જાણી રે આવી પૂગી છે રે કને એવી કરુણા ગુરુએ કીધી ભવાબ્ધીના દુઃખ ટાળ્યા ગુરુએ દઈને પ્રેમનો પ્રસાદ ભવાબ્ધી કેરા દુઃખ ટાળ્યા ગુરુએ દઈને પ્રેમનો પ્રસાદ પ્રીતિ રીતિની નીતિ શીખવાડી તજાયો દુઃખ વિવાદ એ પ્રીતિ રીતિની નીતિ શીખવાડી તજાયો દુઃખ વિવાદ સ્વાદ સારો સાખ્યો એ સાખ્યો રે વર્ણવીને કહું કે મતને સારો સાખ્યો રે વર્ણવીને કેમ કવરે તને એ કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી છે મને નવજે મેં જાણી રે આવી પૂગી છે રે કને એવી કરુણા ગુરુજીએ કીધી સુન શિખરની વાતો મેં જાણી યોગ યુક્તિ જાણી અથાગ સુન શિખરની વાતો જાણી યોગની યુક્તિ જાણી અથાગ સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો મને લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ એ સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો મને લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ એવો ધીરો હીરો કર્યો એ કર્યો રે મોટપ પદ તજી રે મને કર્યો ભાઈ એ કર્યો રે મોટપ
પદ તજ્યું રે મને એવી કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી છે મને નવજે મેં જાણી રે આવી પૂગી છે રે કને કરુણા ગુરુએ કીધી કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ દીધી મને કોઈ હીરાના મોટા ઝવેરી હોય કોઈ ઝવેરાતનો વેપાર કરતા હોય કોઈ સોનાનો મોટો શોરૂમ હોય જે શોરૂમની અંદર કરોડો અબજો રૂપિયાના સોનાના દાગીના પીડ્યા હોય પણ એવડા મોટા વેપારી એના છોકરાને સોનાનો હાર કે હીરા રમવા દે ન દે નહીં 98 દી નહીં તે એક પલામાં આખા જગતની સંપત્તિ મૂકો ને એક પલામાં નામ મૂકો એ નામ રૂપી હીરો આપને છોકરાઓને ગુરુએ રમવા દીધો હે આ નાની વાત લાગે છે કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ નામથી વધારે હું છે ભલામણા એ નામ મળતું હોય તો ગણપત કે શીશને હાટે ગુરુ સેવો પામો પદ નિર્વાણે કહે ગણપત ગુરુ ગમ જાણો કોઈ આગું ની ઓળખાણે કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી મને જેને મેં નહોતી જાણી તો આવી પૂગી કને જેને હું જાણતો નહોતો આપને ખબર હતી ગુરુ હું ગુરુ ગમ હું નામ હું એનું સમરણ હું કેમ ભક્તિ કરાય ને કાંઈ ખબર હતી ખાવા સિવાયની એ હતી ખાવા સિવાયની કાંઈ ખબર હતી હે મહાપુરુષોએ આ પરખ કરાવી દીધી કેમ લાગે છે હે હો ન્યાલ કરી દીધા મોંઘી વસ્તુ દીધી મને નહોતી મેં જાણી તો આવી ભૂગી કને મારી મતી હાવ મૂંઢ હતી ગુડ જ્ઞાન જોનારી જાય હાવ મૂંઢ મતી આપણી હતી સામાન્ય વ્યવહારના જ્ઞાન નહોતા એને બદલે અગાધ જ્ઞાનને સમજતી આ વૃત્તિ કરી દીધી સામાન્ય વ્યવહારુ જ્ઞાને માણસમાં આવવું કઠણ છે બાપુ આંગણે કોક આવે ને આવો કહેતાય માણસને આવડતું નથી હા એમાંય શરમાતા હોય એ ભાઈ કાંઈ ન આવડે ટગા જેવા મોબાઈલ લઈને મતતા હોય ને હું બીજું આવડે વ્યવહારુ જ્ઞાન ન સમજાય એને બદલે અગાધ જ્ઞાનને સમજતા કરી દીધા મારી મતી મૂંઢ હતી આ ગુડ જ્ઞાન સમજનારી થાય એ ઓછી કૃપા કેમ કહો ધન્ય ધન્ય ગુરુ આ ઓછી કૃપા કેમ કેવી તમે તો અગાધ જ્ઞાનને સમજનારી મારી વૃત્તિને પારક પદમાં મૂકી દીધી તમારો મોટો ઉપકાર છે ગુડ જ્ઞાન જોનારી થાય એ ઓછી કૃપા કેમ કહું ધન્ય ધન્ય ગુરુરાય ગુણ કોણ ગાય રે શક્તિ ન ભાળું કોઈ જને સંપૂર્ણ રીતે તમારા ગુણ ગાવાને માટે કોઈ શક્તિમાન નથી મહાપુરુષોની વાતો અનુભવની ખોટી જ ન હોય ભાઈ નરસિંહ મહેતાએ એમ કીધું ગુરુ મહિમાનો પાર કેમ લહું થાય કે આ સરસ્વતી થાય કે આ વેદ શિવ સનકાદી મુનિ નો લહે આવો ભારે ગુરુ ગુણનો ગોવિંદ કરતાય ગુણદ કેરા સદગુરુ કૃપા નિધાન તન મન ધન અર્પણ કરીને નામે નરસૈયો કરે પ્રણામ ગુરુ મહિમા કહે ન શારદા સે સહસ્ત્ર મુખ હારી સો મહિમા में किस बिदबरનું ચક ચલે ન હમારી સંતો એસી ગુરુ મૂર્તિ કબીર સાહેબ ગુણ કોણ ગાય રે શક્તિ ન ભાળું કોઈ જને કરુણા ગુરુએ કીધી રે મોંઘી વસ્તુ દીધી મને તો સુખ હોય તો સારું લાગે દુઃખ દેખી બળું દવમાય સુખ દુઃખ એક સાથે પાડ્યા કહો તરી ગયું કેવું ત્યાં આપને તો
અનુકૂળ સંજોગ હોય તો મજા આવે ને જરા કંઈ પ્રતિકૂળ સંજોગ થાય તો આ તો ગુરુમાંય મંડે વાંક જોવા. આટલું બધું હેરાન થઈ ગયા, ગુરુએ સામું ન જોયું, પણ તે કોઈ દી ગુરુ સામું જોયું મંડે રીહ કરવા ધર્મ માથે ગુરુ માથે હોતે. હે એવું નથી. સુખ હોય સારું લાગે, દુઃખ પડે એટલે કંઈ કે આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય. સંતોને ધન્યવાદ નહીં. દુઃખના ડુંગર ડૂટી પડ્યા તોય ગુરુમાન વસનમાં એલા શંકા ન થઈ કોઈ દી. એ સમજણ છે ને. સુખ હોય તો મને સારું લાગે, દુઃખ દેખી બળું દવમાં સુખ દુઃખ એક સાથે પાડ્યા. જે સમજણના ઘરમાં બેહી ગયા એને સુખમાં આનંદ આવે ને દુઃખમાં એને ખબર છે કે દુઃખ આપીને મારો નાથ કાંઈક ગાંઠ ઘડતો હોય છે. અને ખરેખર જીવનમાં થોડું ઘણું દુઃખ આવે ને તો જીવનનો ગાંઠ ઘડાય, તો કાંઈક સમજણ હોતા આવે કે જીવનનો ગાંઠ. અને થોડી કુણય ફોપ આવેલી હોય ને, દુઃખ આવે ને થોડી કુણય ફોત આવે, નકર અકડ થઈ જવાય, નકર અકડ થઈ જવાય. સુખ દુઃખ એક સાથે પાડ્યા કહો દરી ગયું કેવું ત્યાંય. જ્યાંય એવું જોયું રે ભલે વસુ મંદિર કેવને, ભલે જંગલમાં ઝૂંપડામાં રહેવું પડે તોય ભલે, રાજમહેલમાં રહેવા મળે તોય ભલે, રાજમહેલમાં રહેવા મળે તોય આનંદ, અને ઝૂંપડામાં રહેવા મળે તોય આનંદ. રાજમહેલમાં રહેવા દે તોય મારા નાથની દયા અને એની કરુણાથી આનંદ કરું છું. ઝૂંપડામાં કે ઝૂંપડામાં એ મારા નાથની દયા જ છે. જે કુદરત સંજોગ આપે એને એની દયા માનીને એનું ભજન કરી લે ને એને ધન્યવાદ છે. એલા એ સમજણ સાચી છે. એ સમજણ પછી ભલે વસુ મંદિર કે વને, જ્યાં જેવી સ્થિતિ હોય એ સ્થિતિની કુદરતની દયા માનીને એનું ભજન કરી લેવાનું છે. એનું સ્થિતિ બદલાવાની વાટ જોઈ તો આમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય. સારી સ્થિતિ થાય પછી ભજન કરશું, સારી સ્થિતિ થાય પછી ભજન કરશું, કાંઈ થાય નહીં, કાંઈ થાય નહીં. માટે જ્યાં એવું જોયું રે ભલે વસુ મંદિર કહેવાને. ભવાબ્દી કેરા દુઃખ ટાળ્યા ગુરુએ દઈને, પ્રેમનો પ્રસાદ સદગુરુએ દયા કરી અને ભવાબ્દીના દુઃખને ટાળી દીધા. થોડું ઘણું એમ કહું છું કે મનુષ્ય અવતારમાં દુઃખ આવે એ તો હજી કાંઈ નથી. આ જીવે એવા કર્મ કર્યા છે, યુગના યુગ વહી જાય ને તોય તમે 84ના જીવમાં નજર તો કરો, એમાં ક્યાંય છેડો આવે એમ નથી. અને દુઃખ 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 અને દુઃખ જ મનુષ્ય અવતાર સિવાય 84 લાખ યોનિના જીવ તો તમે જુઓ, ત્યાં દુઃખ સિવાય કાંઈ નથી. એ દુઃખ કાંઈ નાનું લાગે. ભવાબ્દીનું દુઃખ બહુ મોટામાં મોટું છે. એ ભોણમાં ક્યાંય ન ગરવું હોય, એ અધોગતિએ ન જવું હોય તો મનુષ્ય અવતારની અંદર કાંઈક સીધા થઈને હાલીએ ભાઈ, કાંઈક સમજણ લઈ મહાપુરુષોનો સમાગમ કરી ભક્તિભાવની અંદર રહે અને જન્મને સફળ કરીએ. નકર આ ભોણમાં ઘેરા કેડે પાછું સકર ખૂટતું નથી. હે 4 યુગના વાણા હોઈ જાય તો 84 બાપા પૂરી નથી થતી, થાય છે. અને યાતના સિવાય કાંઈ નહીં. કાંઈ બોલાય ખરું? કાંઈ બોલાય? હે આપણે વરસાદ હોય છત્રી ઓઢી લઈ, ટાઈટ હોય તો ગરમ કપડાં પહેરીએ, ગરમી હોય તો આશા પહેરીએ, એસી ચાલુ કરીએ. આ બેહું શું કરવાનું? માંદણામાં પડ્યું હોય બિચારીઓ શું કરે? મસર તોડે, કારામાં બેહવું, માથે વરસાદ વરસે, તાપય પડે. માલિક પાણી ભાઈ તો પીવાનું, જઈ પૂળો નીણ નાખે તો ખાવાની. આ કેમ લાગે તમને? કેમ લાગે? અને એના આવમાં અમૃત જેવું દૂધ નીકળે એ આપણે પીવાનું ને એને કડબ ખાવાની. આમ વિચારો જી તમે, વિચારો જી તમે. એને તો એ જ ખાવાનું ને દૂધ ને ઘી ને માખણ ને એ ઝપાટા આપણે બોલાવાનું. બોલો હા, તમે વિચાર કરો જી કેમ લાગે તમને? હે મનુષ્ય દેહ સિવાય એમાં ક્યાંય ક્યાંય મેળ આવે એવું છે? ક્યાંય મેળ આવે એવું છે? હે તો એ પછી દુઃખ દુઃખ દુઃખ. અને પશુ પંખી બિચારા આપને ટાઈટ હોય સાનુમુના ક્યાંક ખૂણામ કરી, એને શું કરવાનું? એમ કહો વરસાદમાં એને શું કરવાનું? શું કરવાનું?
આપણે ત્યાં બારીએ ઓથ લેવા આવે જાળી બાંધી, એને કરવાનું કેમ હાલો ઈ કયો, શું કરવાનું? ક્યાંય આશરો મળે નહીં, શું કરવાનું કયો? આપણે જરા કઈ હાકેડ હોય તો મજા નથી આવતી, એને કેમ કરવાનું એમ કહું છું. તો ઘણી વખત કહું છું ને કે ગુજરાતની બેહું ભગવાન ન કરે, ભલે સોરસીમ નાખે ઈ ન કરે. કોબીન પાંદડા ખાવા, માંદણું હેઠે, પાછા બે બાજુ લાકડા કીપા ખોડે. બિચારી આમય ફરી હગે ને. એક તો માંદણા બેવું ન્યાય પાછું હરકાઈ રહેવાનું નહીં, બે બાજુ આવડા લાકડા ખોડ્યા હોય ને વૈસે આમ એક પછી એક બાંધ્યા હોય, આમય ફરાય નહીં, આમય ફરાય નહીં. આપણે કહીએ કે ભાઈ આ ખીપા શું કામ ખોડો છો, આને એમને રહેવા દો, પેલો પોદરો કાઢે મોતરે એમનું એમ જાય. ગુજરાતી શું કરો તમે? હવે આમાં ક્યાંક વારો આવી ગયો હોય તો હે, ગાલેસા ઓઢવા હોય તો ગુરુનું ભજન કરાય બાપુ. હા, ગુરુનું ભજન કરાય, નકર આમાં વારો પડી જાય એવું છે. હે, વારો પડી જાય એવા એવું છે, ક્યાંય હારાવાટ નથી. એ દુઃખમાંથી મુક્ત કરે એટલે ગુરુની બલિહારી છે ભાઈ, એટલે સદગુરુની બલિહારી. ભવાબ્દીના દુઃખ ટાળ્યા ગુરુએ દઈને પ્રેમનો પ્રસાદ, અનન્ય પ્રેમનો પ્રસાદ આપ્યો છે, મહાપ્રસાદ આપ્યો છે કે જે પ્રસાદને ગ્રહણ કરતા જીવની અવિદ્યાનો નાશ થઈ જાય છે. દઈને પ્રેમનો પ્રસાદ પ્રીતિ રીતિની નીતિ શીખવાડી, તજાયો દુઃખ વિવાદ. પ્રીતિની રીતિ શીખવાડી કે ભાઈ પ્રીત કેવી હોવી જોઈએ, કે પ્રીત ત્યાં પડદો નહીં, પડદો ત્યાં નહીં પ્રીત, પ્રીતને પડદા દોઈ રખે ઓ દુશ્મન કી રીત. પ્રીત કી રીત ન્યારી હે અનુભવે સમજાય, પ્રીત કરીને રીત નો રાખે તો અદ્વૈસે તૂટી જાય. પ્રીત ત્યાં પડદો નહીં, સદગુરુની હારે એવી પ્રીત બાંધો કે જરાય દોરાવાય અંતરું ન રહે, એવી આની હારે પ્રીત બાંધો, અંતરાય જરાય નહીં. આંતરું ભાંગી નાખવાનું છે. પ્રીત ત્યાં પડદો નહીં, પડદો છે અહીંયા, એ પ્રીત કાયમ ટકતી નથી. અને જીવન પર્યંત આ 1-2 દીનું નિયમ નથી, 2-5-15 દીનું નથી, વર્ષ દાડાનું નથી. જ્યાંથી સમજણ આવી ત્યાંથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ પ્રીત રાખવાની છે. પણ ખરેખર જેણે નામની અંદર સુરતાનો તાર સાંધ્યો છે એની પ્રીત કોઈ દી તૂટતી નથી. ઓ ભાઈ, નામની અંદર જેનો સુરતાનો તાર સંધાઈ ગયો એને સદગુરુથી પ્રીત ક્યારેય તૂટતી નથી. કદાચ આબ ફાટી જાય એવા સંકટ આવે તો આની પ્રીત તૂટતી નથી. મેરુ રે ડગે જેના, મનડાનો ડગે પાનબાઈ, ભલે ભાંગી પડે બ્રહ્માંડ, વિપત પડવા છતાં વણસી નો જાય આશે હરિજનોના પ્રમાણ. આ પ્રીતિ છે. પ્રીતિની રીતિ સદગુરુએ શીખવાડી, તજાયો દુઃખ વિવાદ. સ્વાદ સારો સાખ્યો રે વર્ણવીને કેમ કહું તને. જે મેં ગુરુ વચનનો અનુભવ કર્યો, સ્વાદ ચાખ્યો, એ મારાથી વર્ણન થાય એમ નથી, વાણીના વિષયમાં નથી. હું કેમ વર્ણન કરું? જે વાણીના વિષયથી પર છે. સ્વાદ સારો મેં સાખ્યો રે હું વર્ણવીને કેવું કહું તને. કેમ મારે તેનું વર્ણન કરવું? જ્યાં વાણી જ અટકી જાય છે, વાણી અટકી જાય છે, વાણીનો જ્યાં વિષય નથી. વાણી ન પોસે જ્યાં વેખરી, વેદ ન પોસે ચાર. ગુરુ ગમે ઈ પદ પામીએ જો અનુભવ ઉઠે લગાન. અનુભવે પદ પામતા પદ છે તુર્યાતીત. આ તો પોતે કહ્યું ને પોતે સાંભળ્યું, આ દ્રઢ અનુભવની રીત. સ્વાદ ચાખી શકાય છે, એનું વિશેષ વર્ણન કરી શકાતું નથી. તો ચાખે એને સ્વાદની ખબર પડે. સુન શિખરની વાતો મેં જાણી,
યોગની યુગતિ જાણી અથાગ, સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો મને લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ, ધીરો હીરો કર્યો રે મોટો પત્તજી મને. સુન શિખરની વાતો મેં જાણી. સુન શિખર મહાપુરુષો કેને કહે છે કે આપણામાં પ્રાણ હાલી રહ્યો એને સુન શિખર કહે છે. એ સુન શિખર ઉપર કાયમને માટે પારબ્રહ્મ પરમાત્માનો વાસો છે. સુન શિખરની વાતો મેં જાણી. સુન શિખરની વાત શું છે કે તમે જેને કરતા કુદરત કહો છો, જગત સર્જનહાર કહો છો, જે પરમાત્માને હજારો નામથી તમે સંબોધન કરો છો, એ પરમાત્માનો નિર્ગુણ બ્રહ્મ નામ રૂપે આ સુન શિખરમાં કાયમને માટે વાસો છે. આ સુન શિખરની વાત છે. એ આ સુન શિખરની વાત છે. પણ એ વાત સમજાય ક્યારે કે સદગુરુ દ્વારા યોગ યુગતિ મળી ત્યારે. પ્રાણમાં એનો વાસો છે એ 100% વાત સાચી છે, પણ સદગુરુ યોગની યુગતિ બતાવે તો એની ઓળખાણ છે. યોગની યુગતિ જાણી અથાગ. યોગની યુગતિ શું છે? યોગ મહાપુરુષો કેને કહે છે કે સુરતા શબ્દમય બને એ સુરતા અને શબ્દનો યોગ છે. સુરતા શબ્દ મેં લીન ભય તબ દિયા કર્મ પર, મેખા સતેપિન સન્મુખ દર્શા દ્વાદશ આંગળ જબ ही ब्रह्म अगन से ब्रह्म वासना, ब्रह्म अग्नि से जली वासना तब ही गुरु शब्दे भया स्वतंत्र घट मठ पट दर्शाया, रवि राम के पिंड पीड़ा शब्द निराधार समाया. સુરતા શબ્દનો યોગ છે. અનુરુત સુરતની સાધના કોઈ પ્રેમીજન મળે તો પાવે અંધારું મટી જાય, તારી આંખનું નૂર તને નજરમાં આવે. સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો મને લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ. સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો. આ સમાધિ અવસ્થાની અંદર નામના ધ્યાનમાં મને સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ, જેને આપણે આત્મસિદ્ધિ કહીએ છીએ. એ આત્મસિદ્ધિ જેને પ્રાપ્ત થઈ એ મહાપુરુષોને અષ્ટસિદ્ધિને નવનિધિ હાજર છે. સમાધિમાં સિદ્ધ જેવો કર્યો મને લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ. સાંખ્ય યોગ કહેવાય છે. સાંખ્ય યોગ એટલે તમે શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કરો ને સાંખ્ય યોગ. સીધી ભાષામાં એ સીધી ભાષામાં સાંખ્ય યોગ છે. ભગવાનનું ભજન કરવું એ સાંખ્ય યોગ છે. લગાડ્યો સાંખ્ય મારાગ, ધીરો હીરો ગીરો રે મોટો પદ્ધજી મને. ધીરાને હીરો કરી દીધો. દેહ ભાવ હતો ત્યાં સુધી ધીરો, અને આત્મભાવ થયો એટલે હીરો. દેહ ભાવ હતો એટલે ધીરો, આત્મભાવે હીરો. બસ આ સમજણ આપનાર, આ ધ્યાન આપનાર સદગુરુને ધન્ય છે. આપણી કાંઈક પૂર્વજન્મની બાપા કમાઈ હોય, કાંઈક આપણે ખાતાના અંશ હોય, તો એની દયા કૃપાએ કરીને આ અવતારની અંદર મનુષ્ય દેહની અંદર એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રિય એવા ગુરુનું બાપા મળવું થાય છે. અને એના મુખેથી આપણને બોધ થાય એ આપણું મોટામાં મોટું સદભાગ્ય છે. એ મોટામાં મોટું સદભાગ્ય છે. સડીદાર કોઈ સદગુરુ મળી જાય તો કામ પતી જાય એવું છે. સડીદાર ગુરુ મળી જવા જોઈએ. સદગુરુ નામ સડીદાર ઈ મેં પૂજુગા. ઈ મેં પૂજુગા, ઈ મેં પૂજુગા. પ્રગટ પોપટ પિંજરે બોલે,
उपत है उनका प्रगट पोपट या पिंजरे बोले गुपत है उनका गुपत है उनका द्वादश ऊपर देवल विराजे सुन में जल के सामा सुन में जल के सामा सदगुरु नाम सड़ीदार ये मैं पूजूगा ये मैं पूजूगा पाव विनानो पंथ कहीजे विनाजी भाई रणुकारा पाव विनानो पंथ कहीजे विनाजी भाई रणुकारा अगम देश अनल का मार्ग विना पाव सल जावे विना पाव सल जावे सदगुरु नाम सड़ीदार ये मैं पूजूगा ये मैं पूजूगा वाणी खाणी वा नहीं पोसे न पोसे कोई कामन कामा वाणी खाणी वा नहीं पोसे न पोसे कोई कामन कामा गुरु से मारा वसन स्वरूपी उनका नाम यनामा उनका नाम यनामा सदगुरु नाम सड़ीदार ये मैं पूजूगा ये मैं पूजूगा समस्या भेदवा गर्भ से कोई ना कथा मिथ्या मानो आवे समस्या भेदवा गर्भ से कोई ना कथ्या मथ्या मानावे कहे हरदास खमैया ना चरणा गुरु મળે તો પ્રેમ રસ પાવે ગુરુ મળે તો પ્રેમ રસ પાવે સદગુરુ નામ સડીદાર ઈ मैं पूजूगा सदगुरु नाम सड़ीदार ही मैं पूजूगा सदगुरु दे